Good morning. Good morning, sir. With the permission of Learned Director, I, on behalf of Sikkim Judicial Academy, would like to warmly welcome Learned Resource Person Sri Karma Wangchuk Bhutia, Principal District and Session Judge Gangtok, and all the participants from District Judiciary and Sikkim Judicial Academy for today's session on Sikkim Government Service Rules and other relevant rules applicable to the employees of District Judiciary and Sikkim Judicial Academy. Now, may I request Learned Director sir to come upon the stage to offer khada and bouquet to the Learned Resource Person. Learned Director sir to read the profile of Learned Resource Person. Good morning, each and everyone present here. We are proud to have the main presence of Mr. K.W. Bhutia, Principal District and Session Judge Gangtok, as a resource person of today's program. Who, despite of having n number of cases fixed on the board today, due to accepting the request of Sikkim Judicial Academy, come here as a resource person to conduct this wonderful session. And I, on behalf of Sikkim Judicial Academy, would like to extend a warm welcome to ourselves. And at the same time, it's my privilege to welcome all officers and staff members coming from all district judiciary to attend this program. I welcome you all. So far, sharing of profile of Learned Resource Person is concerned, I think most of 75, 80 to 85% of all participants present here knows him very well right from the beginning. After going through this brief profile from the report, I can say that the Learned Resource Person started his career from St. James School, Pakyong. Then after finishing plus 2, he went to Bombay to obtain degree of LLB. He completed LLB course there and joined the bar of Bombay and Goa. Then he started practicing for a period there. Then again came back to the native state Sikkim and joined Sikkim Judicial Service in 2005. Then worked as a civil judicial magistrate in West and South districts. Then after promotion, he worked as a chief judicial magistrate from senior civil judge. Then during this period, he obtained the degree of LLM and MA criminology during the period of 2009 to 14. Then he was promoted as a member of Sikkim Superior Judicial Service and worked in 2013 and worked as a district session judge, Special Division 2. Then district and session judge in Gangtok. Then again during this period, board additional charge as member secretary, Sikkim State Legal Service Authority from 2013 to 18. Then again came in the Registry of Honorable High Court of Sikkim as a registrar. Then during that period, he held additional charge of Director Sikkim Judicial Academy, Central Project Coordinator, Chief Editor of Sikkim Law Reports. Then again hold the post of Learned Resource from I think 2017, 3 years almost, 22. Then again going back to the present post and working as a
principal district and session judge. And if we dig out the record, he has experience of more than 7 to 8 years as independent voting and independent judge of administrative officers, like member secretary 5 years and registry almost 7 years. So he has lots of experience, and after going through this particular report, Honorable Chief Justice, who is patronage chief of Sikkim Judicial Academy, has been pleased to nominate him as a resource person of today's program. And I once again, it is my honor and privilege to welcome him. And what I am to say to my, especially the learned participants here is, we invited you, it's not that you don't know the relevant problem law. You have been working in the judiciary, I think more than, some of them 18 to 20 years, some of them joined recently. So we are not with competition with anyone. We are making efforts. We do not have now, we are not in competition, and we have no desire to make any competition with anyone else. What we are making effort is how to become a good and efficient person than what we were yesterday. So we have now, so far the learning depth of knowledge is concerned. Just I have been sharing this information to my staff working here in Sikkim Judicial Academy, and I am to share all the participants present here. Now we have 200 countries in the world, and so far India is concerned, one of the countries among them. We have 1.43 billion population. So if I claim as an official learn everything, then if we calculate in percentage what is my contribution for the upliftment, development, dedication to our institution, it's not coming to any rational number, any even number, even odd number is coming. My knowledge in this state is coming to a decimal only. So I am also a student of legal profession. Therefore, keeping this particular theme in my mind, we are imparting training to all stakeholders, saying that whatever knowledge we have, that is not sufficient. We have to update, gain on daily basis, really considering the fast-flowing technology of information technology. And I hope and expect that we have now meticulously designed this particular this session today to make a more thought-provoking discussion. So I hope and expect that whatever time you have decided to dedicate here will be fully justified by the dedication of our knowledge resource person. With these words now, I would like to request knowledge resource person to kindly begin the session. Thank you. Good morning to one and all. Before I begin my session, I think all the participants are scattered all around. Can I request all of you to come together so that we can have some interaction and not just one-way speech? And in the meantime, can I request the computer technician of the SGA to please help me up here for a moment, sir? Taking permission from the learned director, I'd like to begin the session. So is the seating arrangement okay, or should there follow? So you have anybody else anything? First of all, thank you, sir, for nominating me so that I can be in the midst of
the officers and staff with whom I've worked for quite some time in perhaps most of the district. People coming from the other districts, welcome to Gangtok. So I have about 4 to 5 rules that I'd like to discuss with all of you. And before we discuss these rules, what we should understand is what are rules? Rules भनेको चाहिँ के हो त? Rules भनेको के हुन्छ? A common definition of rule is a set of regulation, is a set of principle, or if you want to define it more simply, it is just saying what you can do and what you cannot do. तपाईले के गर्नु सक्नुहुन्छ र के गर्नु सक्नुहुन्न. In an organization or wherever it is, it could be not only for the government employees or the employees of the High Court or the Academy or the District Courts, but it also applies to any organization, private companies, उहाँहरुको आफ्नो rules हुन्छ. So it is a set of saying what you can do and what you cannot do. र हाम्रो रुल्सहरु पनि हेर्दै गयो भने कम्प्लिकेटेड त छैन र यसमा खाली यति दिएको छ कि के गर्न सक्छौं हामीले र के गर्न सकिँदैन भनेर नि. अनि if you notice the rules that we have here, we have the Sikkim Government Service Rules र तपाईले प्राय यो सर्भिस रुल्सहरु जति पनि हेर्न सक्नु या हेर्नु भएको छ यो 1974 1975 इफेक्टिभ 74 भन्छ तर 75 को बाद कतिवटा प्राय रुल्सहरु छ र सबअर्डिनेट कोर्ट जुन चाहिँ हाम्रो कन्डिसन्स अफ सर्भिस रुल्स छ र हालैमा सिक्किम जुडिशियल सर्भिस रुल्स जुन छ यो पनि पोस्ट 1975 को रुल्सहरु हो र धेरै यो रुल्सहरुमा सेन्ट्रल सर्भिस रुल्सहरुको कतिवटा प्रोभिजन्सहरु पनि स्टेट सर्भिस रुल्समा गाभिएको छ र स्टेटको पनि धेरै रुल्सहरु छ. एस्टाब्लिशमेन्ट रुल्सहरु हुन्छ, कन्डक्ट रुल्स हुन्छ, डिसिप्लिनरी प्रोसिडिङ्सको फाल्टे रुल्स हुन्छ है र लिभ रुल्स र कतिवटा रुल्स म तपाईहरुसँग आज डिस्कस गर्छु. अनि हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि under what power is the rule promulgated. Rules चाहिँ हामीले because see there should always be some source from where a power is derived to make rules and regulations. Rules त्यसै कहीँबाट उडेर त आउन सकिँदैन हैन. So far as the government employees are concerned, rules को स्रोत तपाईले हेर्नु भयो भने if you see the source you can find it in the Constitution of India. र आज यहाँ हाई कोर्टको इम्प्लोइजहरु त छैन छ तर हाई कोर्टको लागि जति पनि रुल्सहरु बनाइन्छ त्यो आर्टिकल 229 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया भनिन्छ र आर्टिकल 229 ले के भनिन्छ भन्दाखेरि जति पनि अफिसर्स स्टाफहरु अपॉइन्ट हुन्छ हाई कोर्टमा they are appointed by the Honorable Chief Justice of the concerned High Court or by any other judge nominated in his behalf by the Honorable the Chief Justice. Under 229 of the Constitution of India, officer staff को service conditions कसरी regulate गर्ने, कसरी बनाउने योहरु पनि power under 229 मा Honorable Chief Justice लाई दिएको छ. So far as the salaries are concerned, पैसाको मामला आएछ भने चाहिँ it has to go to the state government for concurrence of the governor. But otherwise, the Chief Justice of the High Court has absolute power under 229 of the Constitution to regulate and to make rules for the conditions of service of the officers and staff within that particular High Court. यो तपाईले याद गर्नुहोस् र यो पनि तपाईले सुन्नु भएको छ होला. Most of I've seen most of the staff are they are all experienced. सायद म भन्दा
धेरै जान्नेहरू कतिजना यहीँ बसिरहेको छु, म कतिजनालाई देखि पनि रहेको छु है। र हाम्रो कतिवटा डिस्कसन पनि धेरैचोटिहरू भइसकेको छ। मैले कतिवटा कुराहरू उहाँलाई नै सोधेर मैले हेल्प लिएको छु है। र हाइकोर्टमा जति पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू छ, उहाँले तपाईँले सुन्नुभएको छ नि, इट कम्स अन्डर चार्ज हेड भनेर नि। वाइ इज इट अन्डर चार्ज हेड? स्यालेरिज उहाँहरूको एक्सपेन्सेसहरू हाम्रो कहाँ हुन्छ? हाम्रो भोटिङ हुन्छ नि त होइन? जब बजेट बसिन्छ हाम्रो भोटिङमा आउँछ। बट फर द हाई कोर्ट इट इज अन्डर द चार्ज हेड बिकज दिज आर अल टेकन आउट फ्रम द consolidated fund of the state under Article 2 to 9 of the Constitution of India. Now these rules or these particular source is for the High Court. Now the question is, what about the district court's employees, officers, staff, and the officers and staff of the Sikkim Judicial Academy? So far as the other staffs and officers are concerned, we have a different provision. It is akin हाम्रो state government को सँगै जस्तै छ र स्रोत जुन चाहिँ छ, the source is also derived from the same authority under 309 of the Constitution. Under 309 of the Constitution, it empowers the governor of a state or the President of India so far as the central service is concerned to make some rules and regulations for the conditions of service of these particular employees, officers and staff. There are recruitment, conditions of service, it is governed under 309. So let us come to the first rule of 1974. The 1974 rules is the Sikkim Government Service Rules. Right? Your service rules, this is one of the most commonly used rules, and there are certain definitions. तपाईले यसमा मैले कतिवटा लगाएको छुइनँ, तर some definitions are, I think, very important that you should understand, because अघि मैले भने जस्तो स्टेट गभर्नमेन्टको रुल्सहरू कतिवटा छ भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर मात्र छैन. Now, what I am carrying here is the compilation of the rules. तपाईहरुको पनि प्रायलाई थाहा नै छ है, तपाईहरुले यो चलाउनै हुन्छ तपाईहरुको अफिसमा. यो खोलेछ भने तपाईले कतिवटा रुल्स देख्न पाउनुहुन्छ भन्नुस् न यसमा. There will be more than 10 or 12 rules. So, के भन्नु, a consortium, whatever you call it, a compilation of these many rules will make the complete rules. And what you should understand is these rules are interconnected with each other. भन्नु मतलब definition एउटामा छ भने अर्कोमा पनि apply हुन्छ. So what I am trying to tell you is the 1974 service rules, it is quite important so far as apart from the other provisions, the definition is concerned. The definition मा के भनेको छ? Appointing authority को हैन, the competent authority ko, so far as the government is concerned, the appointing authority and the competent authority is the governor or the government, right? So far as the staff or the district court is concerned, I will come to that a little later in another topic, but the competent authority will be the concerned district and session judge for the district court officers and staff or the employees. And so far as the Sikkim Judicial Academy is concerned, there is another competent authority, the Honorable the Chief Justice, or in this rule, the definition is such that it is the chairman of the chairperson of the academy. There are appointing authority पनि, there are competent authority पनि, Honorable the Chief Justice हुन्छ. Disciplinary proceedings को लागि पनि धेरै कतिवटा भिन्नता छ. If you compare it, the district court and the Sikkim Judicial Academy. जस्ता Sikkim Judicial Academy मा तपाईले देख्नु भएको छ, राम्ररी हेर्नु भयो भने disciplinary proceedings हुँदाखेरि यहाँको officers and staff
disciplinary authority ko ho bhanदाखेरि it is the director himself. Now who is the appellate authority? Appellate authority ni ta हुनु पर्यो नि त हैन. But see, perhaps I'm with you all है. तपाईले मैले भनेको कतिवटा अलिक छिटो गएछ भने मलाई रोक्नुहोस् र मलाई प्रश्न पनि गर्नुहोस् र म यहाँ अलिकति डाइग्रेस गर्दैछु यो टपिकबाट र मैले यता एकाडेमीको रुल्स र यता रुल्स पनि मैले छुएँ तर so that we can have a better understanding of these particular rules. And what I'm trying to say is all these rules are interconnected in one way or the other. No? Coming back to the definition, हिजो अस्ति नै हाम्रो यहाँ अकाउन्टेन्ट एओ साहबलाई मैले हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कोर्टको एओ साहबलाई सोधेको थिएँ कि होइन डिपेन्डेन्टको पनि त कतिवटा डेफिनेसन्सहरू हुन्छ होला त्यो पनि हेर्नुपर्छ है सो फार एज दि एम्प्लोइज सिकिङ रिइम्बर्समेन्ट अफ देयर मेडिकल एक्सपेन्सेस भनेर नि त र यहाँ विष्णु सरले पनि मलाई बुझाउनु भयो सम्झाउनु भयो है कि रुल्समा पनि डिपेन्डेन्सहरू यस्तो प्रकारको छ भनेर नि र यो रुल्समै 1975 को रुल्समा तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ कि फ्यामिली भनेको हो त है हु इज अ फ्यामिली एन्ड these same definitions also apply to the service conditions of all of you because in our rules we don't have the definition of family. A competent authority there are many definitions but there is no definition of a family. Now what is a family? So far as this rule is concerned, it is the government servants, wife, parents, dependent children, stepchildren पनि हो है. It's not only the biological child or children, but stepchild or children is also a family within the definition of this rule. And unmarried daughters who are wholly dependent, minor brothers, dependent and residing with the government servant. Or government servant that are ignore whatever, you can put that within your definition and purview. So this is the meaning of the family. Going ahead, short title र commencement अगाडि तपाईलाई भनिसकेको छु र the general conditions of service मा के छ भन्दाखेरि when an employee is appointed for the first time उहाँहरुको employment कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्दा it is purely temporary र all employees have a period to prove themselves or prove their worth and that period is known as the probation period. Even under the general conditions of service of the government, there is probation period. So far as the government is concerned, and it is also true for our cases, the period of probation is 2 years. And if the competent authority does not accept your after the completion of your probation period, if it is not accepted, it can be extended to another 1 year or it can be extended to some period by the competent authority or by the appointing authority. How is an employee made permanent from temporary to permanent? Or how is his service confirmed after the period of probation is over? State government मा तपाईले हेर्नु भयो भने there is a committee. One gazetted officer को committee फाल्टै हुन्छ र other group को फाल्टै हुन्छ र state government छोडेर तपाईले हाम्रो यतै हेर्नुस् न त कतिवटा डिस्ट्रिक्ट्स मा छैन होला र कतिवटा जग्गामा छ कि there is a committee of let's say the head of the department र administrative officer या त HA अनि EU कतिजनालाई राखेर there can be a committee or even the court manager र उहाँले के गर्छ भन्दाखेरि they make an assessment of their performance during the last
2 years or during the period of probation. र प्रोबेसनमा अगर उहाँको पर्फर्मेन्स ठिकै लागेको छ भने they are recommended to be confirmed to that particular service. Now let's take an analogy to our case, or the case of the district court employees and officers. District court rules ma तपाईले हेर्नुभयो भने a probation period is, after the probation period is over, it is the district judge who confirms the service of that particular staff or the officer. And if the performance is not proper, it also empowers the district judge to discharge that particular employee from service. र हेर्नुहोस् त यो पावर पनि हाम्रो रुल्समा दिएको छ कि प्रोबेसन पिरियडमा उहाँहरूको पर्फर्मेन्स ठिक छैन र उहाँहरूले ठिक प्रकारको काम गरेको छैन भन्यो भने the district judge has the power to discharge that particular employee from service. And it is not necessary for any disciplinary proceedings or any kind of inquiry to be made. Summarily, उहाँको performance ठिक छैन र उहाँलाई discharge गर्न सकिन्छ. But there has been some cases, तपाईँहरूलाई कतिजना थाहा नै छ, there has been some cases also where an employee after their appointment has been summarily discharged within the period of probation. And once the period of probation is over, then a person is confirmed in service. र गभर्मेन्ट इम्प्लोइजहरू हेऱ्यो भने उहाँहरूको ट्रेनिङ पिरियड हुन्छ र ट्रेनिङ विदिन द स्टेट या आउटसाइड द स्टेट पनि हुन सकिन्छ र स्टेटको भित्र ट्रेनिङ गर्दा र स्टेटको बाहिर ट्रेनिङ गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको यो जेनरल कन्डिसन्स अफ सर्भिस या त यो पर्टिकुलर च्याप्टरमा तपाईँले देख्नुहुन्छ कि उहाँहरूको टिए कति पाउँछ, उहाँहरूले एक्स्ट्रा अलाउन्सेस कति पाउँछ भनेर यो पर्टिकुलर प्रोभिजनमा तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ. र the second thing that I would like to discuss is the joining, the transfer from one post to another. There is not much in the rules about transfer from one post to another, but so far as the government employees are concerned, एउटा एनालोगस पोस्टबाट अर्को एनालोगस पोस्टमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ. Right? So this is possible from one department to another or vice versa. The third is, the other provision that I'd like to inform you about is about resignation. र resignation कहिले चाहिँ गर्न सकिन्छ? What are the conditions of resignation? You will find it in this particular rule itself. And if you want to quote it, it's Rule 13 of this particular rule of 74. When an employee is temporary employee छ भने उहाँहरूले 30 दिनको नोटिस दिएर या 1 महिनाको नोटिस दिएर they can resign from service anytime. र टेम्पोररी एम्प्लोइज भनेको बुझ्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि इभन अ पर्सन हु इज अन प्रोबेसन उहाँहरू पनि टेम्पोररी हो, या त अरू हामीले कसैलाई कन्ट्र्याक्चुअल या त टेम्पोररी सर्भिसको लागि हामीले राखिएको छ भने उहाँहरूलाई पनि हामीले यो रुलको मुताबिक 30 डेज नोटिस दिएर उहाँहरूले काम छोड्न सक्नुहुन्छ. र फर द पर्मनेन्ट गभर्मेन्ट एम्प्लोइज or the permanent staff and officers of, let's say, the courts, what is required is you need to give 90 days notice period भनिन्छ नि त हैन. र pardon me, but I will try to draw an analogy from one side to another. ल कारण हामीलाई प्योरली यो गभर्मेन्ट एम्प्लोइज रुल्समा मात्रै हामीले फोकस गर्यो भने हाम्रो रुल्स जुन चाहिँ छ त्यसमा हामी त्यो रुल हामी बिर्सिन्छौँ होला. र हाम्रो रुलमा पनि यो रेजिग्नेसनको प्रोभिजनहरू छ. तपाईले हाइकोर्ट रुल्समा देख्यो भने पनि यो रुल्सको प्रोभिजन्सहरू छ. र यसमा के छ भन्दाखेरि इट इज सिमिलर. 90 days notice period is mandatory. र 90 days को तपाईले नोटिस दिइसकेपछि मात्रै an employee can resign from service. Now
What do you think is the reason? यसको मतलब के होला त? Can anybody tell me? Because म यहाँ मात्रै बसेर कुरा गर्दाखेरि सायद it looks very awkward because other times we have one-to-one discussion or two-to-two discussions हैन अफिसेसहरुमा यहाँ कतिजना हामी सँगै काम गरेकोहरु पनि छौं र कतिजना हामी सँगै काम गर्दै गरेकोहरु पनि छ र तपाईहरुले what occurs to your mind किन हामीले यो 90 दिनको नोटिस दिनु पर्यो र? Can anybody tell me? Yes, madam. In my opinion, I think if they give the notice in advance, so the organization will stand ready to manage the work management will be ready for work management and manage all the employees according to that situation. Correct, madam. Correct. What is your name? My name is Judicial. You are from which Namchi district? district. You are from Namchi district. Perhaps I have not seen you. That's a very good explanation of why, madam, please take a seat. Why should we give 90 days notice period? कसैले अरूले try गर्न सक्नुहुन्छ? Somebody from behind? अगाडि त यहाँ सिनियर्सहरु मात्रै रहेछ हो. किन चाहिँ हामीले 90 दिनको नोटिस दिनु र? भन्छ नि त अरे हामी लागेको निस्किनु त पायो नि म भोलि नै रिजाइन गर्छु भन्नेहरु पनि छ हो के न भन्नुहोस् त रिसको जफमा हैन little do they know that 90 days notice period is mandatory and like madam Lai भन्नुभएको जस्तो है so that the organization or the office becomes ready and so that the office takes some steps to fill up that particular gap. Now, suddenly एउटा गर्दै गरेको एउटा हाम्रो जग्गामा गर्दै गरेको एम्प्लोइज अचानक निस्क्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो जग्गामा भ्याक्युम हुन्छ त्यो जग्गा खाली रहन्छ र खाली रहँदाखेरि काम बनिँदैन र the work will be hampered. So for administrative purposes, it is mandatory that a 90 days notice period is given so that the office or the organization is ready to deal with this kind of eventuality. र यही कारणले गर्दाखेरि 90 दिनको नोटिस हामी mandatory पाइन्छ र हाम्रो रुलमा हेर्यो भने र सायद सिक्किम जुडिशियल एकाडेमीको रुल्समा पनि यही होला कि the appointing authority or the competent authority will have power to waive off this 90-day period in certain exceptional circumstances. र कतिवटा circumstancesमा यो रेजिग्नेसनको प्रोभिजन पनि रिल्याक्स गर्न सकिन्छ है यो रेजिग्नेसन भयो र अर्को यो रुलमै दिएको छ कि an employee cannot be absent from service for more than 3 years. र कुनै प्रकारको लिभ या के जे पनि भयो भने it cannot exceed more than 3 years. कारण के हुन्छ त भन्दाखेरि 3 सालसम्म कोही इम्प्लोइ अफिस खाली राख्यो भने that work will be hampered and it will be, I think, very difficult even for any office to function and keep that particular post vacant for more than 3 years. In this kind of event, the rule itself provides that after it exceeds 3 years, it will not be permissible. This is under Rule 14 of the particular rule, and the other one is the conduct. State government को जति पनि employees हुन्छ उहाँहरुको फाल्टै एउटा conduct rule छ, which we will be talking about a little later. Your conduct rules 1981 को जुन चाहिँ छ, this will be applicable to all the state employees and also the employees of the courts and the academy. र त्यसको बादमा fixation of pay हरु छ, which mostly the accounts they deal with this kind of provision and how the pays are fixed, हैन?
इन्क्रिमेन्ट कसरी लागिन्छ पहिला एउटै टाइम हुन्थ्यो र अहिले हाम्रो दुईटा पिरियड हुन्छ 1 जुलाई र जनवरीमा इन्क्रिमेन्ट लाग्ने गरिन्छ विच आई थिङ्क मोस्ट अफ यु नो अबाउट दिस र withholding of increment भने के हो त भन्दाखेरि whenever there is some kind of disciplinary proceedings going on हैन or it is only held up as a measure of penalty र कसैलाई पनिशमेन्ट दिनु छ या कसैलाई दण्ड दिएको छ भने चाहिँ यो इन्क्रिमेन्ट withheld गरिन्छ. This is also a form of punishment so far as the disciplinary proceedings the disciplinary and appeal rules is concerned. Your rule to छैन रहेछ आजको डिस्कसनमा but which I think is also quite important for all of us to understand. Perhaps if we have time we will discuss it after we deal with the conduct rules. Right? Let me go ahead with reduction of a lower stage or a time scale to be of a lower grade. This is also one of the method of penalizing an employee after the person is found guilty in a disciplinary proceedings for misconduct. Right? Moving on to the next slide, officiating appointment money. One second. Officiating appointment is, I think, a little important to understand. Current के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा त हुन्छ हुँदैन but I have noticed in the High Court that there are a lot of proposals seeking for officiating appointment. र officiating appointment भन्दाखेरि के बुझ्नुहुन्छ त लु भन्नुहोस् त anybody भन्नुहोस् न so that we have an interaction हैन तपाईहरुलाई बोरिङ नहोला कति टाढोबाट आउनु भएको छ है कतिजना there are people from south west को कोही हुनुहुन्छ west बाट आउनु भएको रहेछ north को कोही हुनुहुन्छ see there are from north and as well as from east रम्फू रम्लीहरुबाट पनि हुनुहुन्छ कोही छैन नि anyways what I'm trying to tell you is let us have an interactive program म यहाँ उभिएर तपाईहरुलाई भाषण दिने मात्रै हैन र तपाईहरुको पनि भ्यालुएबल ओपिनियन तपाईहरुको कमेन्ट्सहरु पनि मलाई चाहिन्छ so that I can also learn from your experience है तपाईहरुले मलाई भन्नुहोस् न कि अफिसियलिङ अपॉइन्टमेन्ट भने के बुझ्नुहुन्छ त किनभने कति जनाले अप्लाई गर्नुहुन्छ नि त हो कि हैन भन्नुहोस् त यहाँ डिएम साहब हुनुहुन्छ हो हैन डिएम सर अनि मलाई त अफिसियलिङ अपॉइन्टमेन्ट चाहियो just to keep it post but not regularize the particular case. हजुर डिएम सरले यहाँ राम्ररी एक्सप्लेन गर्नुहुँदैछ है अफिसियलिङ अपॉइन्टमेन्ट भने के हो त भनेर नि र अफिसियलिङ अपॉइन्टमेन्टको कन्सेप्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि there has to be a regular post a substantive post एउटा हुनु पर्यो नि त र substantive post अगर 1 वर्षदेखि खाली छ बसेको छ भने a staff or an officer or whoever it is just below that particular rank may be promoted on an officiating basis for that particular post. तर requirement के छ त लु भन्नुहोस् त the requirement are substantive post हुनु पर्यो substantive post 1 वर्षदेखि ज्यादा खाली हुनु पर्यो है र a person who is in that feeder grade should not have completed the term for seeking promotion to that particular post. अथवा take an example हाम्रो प्राय रुल्समा तपाईले याद गर्नु भएको छ भने 4 वर्षको यो पिरियड हुन्छ नि त a staff or an officer is in service in that particular post for 4 years before that person is promoted to another post. High Court rules मा हेर्यो भने कतिवटा 4 वर्ष छ कतिवटा 6 वर्षको हुन्छ है र यो जुन चाहिँ पिरियड हुन्छ ट्रान्जिसन पिरियड यो किन राखिदिएको त भन्दाखेरि यसमा पनि हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ न त कि one person is in that particular post and before he goes to another higher post he has to complete that particular period
4 वर्ष 6 वर्ष कारण that person has to have an experience and then he can go to a higher post. Now के हुन्छ त भन्दाखेरि without having an experience, if you go to a higher post, you cannot be able to perform. हामीले performance गर्न दिनु सकिँदैन नि त. But what happens is eventually that person becomes a liability for the organization. But that is the reason why there is a particular period to be completed before a feeder post is eligible for promotion. Tada, this is a deviation from a particular rule. अगर एउटा पोस्ट 1 वर्षदेखि ज्यादा खाली छ र that is not filled up by regular promotion or by direct recruitment or by whatever means, a person who is in that feeder grade, if he has not completed or she has not completed that particular period, can be promoted on officiating basis, and this particular concept is known as officiating appointment. यो कुराहरु तपाईले बुझ्नुहोस् कारण कतिवटा के हुन्छ भन्दाखेरि नि म्यानेजमेन्ट हुन्छ एउटा हैन एउटा स्टाफ हुन्छ र हरेक अर्गनाइजेसन अगर अगाडि बढ्नु छ भने म्यानेजमेन्ट र स्टाफहरुको तालमेल मिल्नु पर्छ. There has to be a good understanding between the management and the staff. नभए के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टाफहरुलाई लाग्छ कि म्यानेजमेन्टले हाम्रो कुरै बुझ्दैन है, हामीलाई त सुन्दैन, हामी किन यो प्रकारले काम गरौँ भन्छौ नि त. र म्यानेजमेन्टले भन्छ यी स्टाफले कामै गर्दैन ठग्गुहरु भन्छ नि त हैन. मैले भनेको सुनेको छु हो, तपाईहरु त यहाँ देयर इज अ क्यान्डिड डिस्कसन हैन, र म्यानेजमेन्टको भ्यूज त्यो प्रकारको हुन्छ के त. बट दिस भ्यूज आई थिंक इज इनकरेक्ट. कारण के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यो प्रकारको भ्यूजहरु सर्भिसमा लागेको दिनदेखि गर्दाखेरि हामी 4 5 6 साल 7 साल 10 साल 12 साल बाद के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो दिमाग पनि त्यस्तो प्रकारको भइजान्छ के त. र यु आर अलवेज डाउटिङ अन समबडीज एक्सन्स. यसले के मलाई लडाउनु त होइन कि है, त्यस्तो भने मात्रै सोच्छु र विच आई थिंक इज भेरी भेरी रङ थिङ्किङ. र म के भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई भन्दाखेरि बिकज यु आर द वन्स, तपाईहरु प्राय यहाँ कतिजना म्यानेजमेन्टमा छ, कतिजना स्टाफ ग्रेड बीहरुबाट पनि ग्रुप बीबाट पनि आउनु भएको छ है, ग्रुप सीबाट पनि हुनुहुन्छ होला. र हामीहरूले सबैजनालाई सँगै पक्रेर साथ अगाडि लानुपर्छ र यसरी नै हाम्रो अर्गनाइजेसन ग्रो. There will be a growth in the organization, otherwise there is always a downfall. तपाईले याद गर्नु भएको छ कि सर्भिसमा प्राय इफ यु सी अ गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ गभर्नमेन्ट सर्भिसमा गर्दाखेरि के भन्छ डिसिप्लिनै छैन. एउटाले भनेको अर्कोले मान्दैन. किन त भन्दाखेरि बिकज देयर इज नो ट्रस्ट. कसैले कसैलाई ट्रस्टै गर्दैन नि त. र दिस हेज टु बी डेभलप्ड amongst ourselves. र हामी अहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि त. किन भन्दाखेरि बिकज दि कार्डा स्ट्रेङ्थ इज इट्स नट सो मच. तपाईले अरू डिपार्टमेन्टहरु जस्तै हेर्यो भने हाम्रो कार्डा स्ट्रेङ्थ चाहिँ लिमिटेड छ नि त. हामी एक अर्कालाई नामले चिन्छौँ है. यहाँ कतिजना आज उपस्थित भएको हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई म कतिजनालाई मैले प्राय हामी सँगै काम गरेको होला म नामले चिन्छु होइन त. विच इज नट पोसिबल इन अ बिगर अर्गनाइजेसन. बट what we can do is we can keep whatever differences we have aside. र हाम्रो काममा हामीले एउटा राम्ररी मिलेर गर्न सक्यो भने it is better for both the management as well as the staff members. र अर्को कुरा तपाईहरुले याद गर्नुहोस् न त कि इन एन आर्मी तपाईहरुले फर्स्ट युनिफर्म सर्भिसहरु हेर्नुहोस् न त. इन एन आर्मी स्पेशली इन द आर्मी र आर्मीहरुको पनि फाल्टे ग्रुप्सहरु हुन्छ हैन. उहाँहरूले किन चाहिँ एक अर्कालाई को लागि ज्यान दिनु पनि सकिन्छ भन्नुहोस् त.
र ज्यान लिनु पनि सकिन्छ। Because it is the training that they have undergone. Not only the training, it is how they live. एउटा ट्रस्ट बिल्डअप भएको छ नि त होइन? ट्रस्ट बिल्डअप भएको छैन भने कसैले कसैलाई याद गर्दैन। आर्मीमा पनि तपाईँहरूले याद गर्नुहुन्छ नि त, हेर्नुहुन्छ होइन? 15 अगस्टमा पनि कतिवटा, 26 जनवरीमा कतिवटा मेडल अफ अनर या त यो आर्मी मेडल्सहरू पाइन्छ नि। एन्ड यु विल सी मेनी साइटेसन्स। फल्नाले आफ्नो बटालियनको लागि उसले ज्यान दियो र उसले गर्दाखेरि 10 जना उहाँहरूको साथीहरू बाँच्यो भन्दाखेरि why is it that a particular person is ready to give his life? Because he knows that मेरो साथीले पनि मेरो लागि त्यस्तै गर्छ नि होइन र? Now that is the difference between, let's say, army and the other service. But what I'm trying to tell is, even in our service, we can do the same, so that there is always a feeling of unity. र हामी त्यस्तो गर्न सक्यो भने we can go a long way forward, and nobody can question you. And अनि के हुन्छ भन्दाखेरि it is easy for collective bargaining. तपाईँहरूको कतिवटा माग हुन्छ नि त, if there is no unity amongst the officers and staff themselves, तपाईँहरूको मागको अगाडि नै बढ्न सकिँदैन हो त? र this is the reason why we should also have a unity amongst the staff and the officers, right? Let's move ahead to joining time. र joining time भन्नु मतलब के हो त भन्दाखेरि, for a new employee, joining time is particular. There is त्यस्तो त केही हुँदैन, but most of these new employees would like to join as soon as possible. But the context that I am talking about, joining time here, is the joining time of an employee. Transfer हुन्छ नि त, एउटा जग्गाबाट अर्को जग्गा ट्रान्सफर हुन्छ, एउटा डिस्ट्रिक्टबाट अर्को डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सफर हुन्छ। Now, so far as the district courts and the high courts are concerned, it is known as interstate transfer. एउटा डिस्ट्रिक्टबाट अर्को डिस्ट्रिक्ट, इंटर-district, interstate transfers. एउटा अर्गनाइजेसनबाट अर्को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्याङ्टोकबाट या त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नाम्चीबाट हाई कोर्ट पनि लान सकिन्छ नि त on transfer. It is possible under the rules which we will be talking about, and that is known as interstate transfer, and vice versa. High court बाट पनि district court आउन सकिन्छ. What are these? These are interstate transfers. र transfer हुँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि, we need to move out. हामी एउटा जग्गामा बस्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्ना चुला, बेडिङ सबै हामीले त्यहाँ जम्मा गरेका हुन्छौँ नि त। So things which we have collected over the years, we need to move out to another place. It is logical for any organization to give some time as joining time. Under the rules, 6 दिनको टाइम दिन्छ एउटा डिस्ट्रिक्टबाट या एउटा जग्गाबाट अर्को जग्गा ट्रान्सफर हुँदाखेरि, एक्सक्लुडिङ हलिडेज एन्ड सन्डेज, 6 दिनको टाइम, द्याट इज एम्प्लोइ इज एन्टाइटल्ड। 6 दिनको टाइममा तपाईँहरूले आफ्नो बोरा बिस्तर प्याक गरेर you can proceed. Or if the competent authority or the head of the department allows, because of valid reasons, यो 6 दिनबाट पनि बढ्न सकिन्छ। These are admissible and permissible under the rules. र एउटा जग्गाबाट अर्को जग्गा जाँदाखेरि तपाईँले 6 दिनको टाइम लिन सक्नुहुन्छ। र another important aspect that I'd like to discuss with all of you is about dismissal from service, compulsory retirement, suspension. अरूको यो प्रोसिजरहरू के छ त भन्ने होइन, किनभने these are drastic steps. These are drastic because this will amount to termination of a particular officers or a particular incumbent's service in that organization. Joining the गरे नि त, निस्किने कति प्रकारको छ त? एउटा भयो अघि हामीले हेरेको रेजिग्नेसन, अर्को हुन्छ हाम्रो रिटायरमेन्ट, र अर्को हुन्छ हाम्रो
यो प्रकारको डिसमिसल या compulsory retirement. Now, what do you understand by compulsory retirement? र compulsory retirement साथ-साथ तपाईहरुले अर्को एउटा कुरा पनि याद राख्नुहोस्, जब once an employee reaches an age of 50, 50 वर्ष पुग्दाखेरि there is an assessment of that particular employee which is known as fitness assessment, right? Right, it is mandatory to have an assessment of fitness. उहाँहरुको 50 वर्ष पुग्न लाग्यो भने 6 महिना अगाडिदेखि नै actually it is better you start the process. र गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट्सहरुमा त उहाँहरुको कमिटीहरु पनि हुन्छ, हाम्रो सायद डिस्ट्रिक्ट्सहरुमा छैन होला। र 50 वर्ष पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुको फिटनेसको एसेसमेन्ट हुन्छ। र फिटनेस एसेसमेन्ट भन्दाखेरि के बुझ्नुहुन्छ लु भन्नुहोस् त? एनीबडी क्यान Incumbent is fit for duty or not? Medically fit or not? एनीबडी एल्स? यहाँ भीम सरले त अब बिहानदेखि बेलुकासम्मै रुल बुकै हेर्नुहुन्छ हो, र अरूहरू त हुनुहुन्छ हैन? हजुर मेन्टली पनि त फिट हुनु पर्यो, करेक्ट? फिजिकली फिट, मेन्टली फिट। अरू? यस सर, एट द ब्याक। लु वेस्टबाट पनि भन्नुहोस्, पहिला म पनि त त्यहाँ थिएँ। र वेस्टको स्टाफहरू कतिजना त पुरानो स्टाफहरू पनि आउनु भएको छ होला है, नयाँहरू पनि आउनुहुन्छ। टेल मी, व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई फिटनेस एसेसमेन्ट? भन्नुहोस् न, we could be wrong, हैन? I am not trying to make an assessment of any of you, but what I am trying to do is to strike an interactive conversation between this side and the other side. के बुझ्नुहुन्छ सर तपाईहरुले म्याडम फिटनेस भन्दाखेरि? यहाँ सरले भनिहाल्नु भयो है, फिटनेस भन्दाखेरि के बुझ्छु भन्दाखेरि हामीले जेनरली फिटनेस भन्दाखेरि फिजिकल फिटनेस के त, मेन्टल फिटनेस, which is in a way correct but not wholly correct, right? मैले भन्नु मतलब के हो भन्दाखेरि फिटनेस भने खाली फिजिकल फिटनेस मात्रै हुँदैन नि। अफ कोर्स 50 वर्ष पुग्दाखेरि कतिजना बिमार हुन्छ, कतिजनाको कन्डिसन्स ठिक हुँदैन है, दिस इज फिजिकल एसेसमेन्ट। तर उहाँहरुको कतिवटा काम गर्ने अवस्थाहरू पनि हुँदैन नि त, कतिजनाको इन्टेग्रिटी डाउटफुल हुन्छ हैन, कतिजना अर्गनाइजेसनको लागि लायबिलिटी भएको हुन्छ है, बोझ भएको हुन्छ नि त। र उहाँहरुको पनि फिटनेस एसेस गर्ने हो त्यति बेला। फिजिकल फिटनेस त छँदैछ है, मेन्टल फिटनेस छँदैछ, तर यस्तो स्टाफ र अफिसर्सहरुको पनि हामी एसेस गर्ने कि उहाँहरुलाई 50 वर्षदेखि अगाडि हामीले कन्टिन्यू गर्न दिन सक्छौं कि सक्दैन भनेर नि। र इट इज म्यान्डेटरी that at the age of 50 there has to be an assessment of their fitness. र एकताल हामीले फिटनेसको एसेसमेन्ट दिइसकेपछि उहाँलाई there is another step which is known as compulsory retirement. र compulsory retirement को कन्सेप्ट के छ त भन्दा compulsory retirement को कन्सेप्ट यो प्रकारको छ हेर्नुस् है, कि when a person reaches 50 years या त उहाँहरुको सर्भिस 25 साल बढ्ता छ, 25 साल पुगिसकेको छ, यस्तो खण्डमा चाहिँ the organization, I don't think that when I tell about organization is a particular organization, मैले एउटा यो जेनरल उयो भनेको र हाम्रो कन्सेप्टमा हाम्रो courts है, the competent authority, when they find that a person has reached 50 years or 25 years of service is over, उहाँको फिटनेस एसेसमेन्टमा ठिक छैन भने the competent authority or the appointing authority has the power to compulsorily retire these persons from service. या त तपाईले एनालोजी ड्रा गर्न सक्नुभयो भने जब एकजनाको
disciplinary proceeding सुरु हुन्छ, there can either be major penalty or the minor penalty at the end ultimately. र procedure के हो भन्दा त्यो फाल्टै छ हैन. तर ultimately when a time comes for punishment, उहाँहरूको minor punishment मा admonish गरेर गाली साली गरेर सम्झाइ बुझाइ गरेर छोडिदियो, increment घटाइदियो, time scale घटाइदियो, यो कतिवटा minor punishment हुन्छ. But the major punishment would be dismissal from service, right? And it could also be compulsory retirement. But a compulsory retirement concept can be taken together with your disciplinary proceedings rules. र त्यति बेला चाहिँ अगर उसलाई ठिक लागेन यो मान्छेहरू र what is the object of retiring a person compulsorily भन्दाखेरि यो नबुझ्नुहोस् कि 50 वर्ष पुगेपछि चाहिँ हामी फिजिकली फिट छैन भने हामीलाई निकाल्छ भनेर यो गलत हो. कारण अघि मैले भनेको खालि फिजिकल फिटनेस मात्रै होइन, तर उहाँहरूको एउटा जेनरल फिटनेस हुन्छ नि त. मतलब if a person is undesirable for that organization, बोझ भइरहेको छ भने इन्टेग्रिटी डाउटफुल छ. अहिलेसम्म 50 वटा उसको डिसिप्लिनरी प्रोसिडिङ्स भइसकेको छ, टाइममा आउँदैन है, हेल्थ त राम्रो छ हैन, हेल्थ टप क्लास छ. प्राय मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छ है. तपाईँले हेर्नुभयो भने नि बदमास मान्छेहरूको हेल्थहरू चाहिँ टप हुन्छ. बिचरा काम गर्नेहरूको एकदम बिग्रेर गएर बाइ द एज अफ 50 नाना थरीको बिमारहरू लागिसकेको हुन्छ हो. तर त्यस्तो मान्छे फिजिकली फिट, मेन्टली फिट, तर काम जिरो. एउटा काम लगाएर भागिहाल्छ होइन त. र त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि इन अर्डर टु वीड आउट, मतलब निकाल्नु भनेको नि त, टु वीड आउट दिस काइन्ड अफ पिपल फ्रम the establishment or from an organization, this particular provision is inserted. This is also for administrative reason. ताकि यस्तो हुन्छ नि, एउटालाई एउटा बिग्रेको छ भने त्यो बिग्रेकोले अरूलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै तानेर त्यस्तै बनाउँछ. र त्यस्तो नबनाओस् भनेर चाहिँ उहाँहरूको 50 सालमै उहाँहरूलाई निकाल्न सकिन्छ है. 50 साल पुग्दा अदरवाइज द एज अफ रिटायरमेन्ट इज 58 होइन त. द मन्थ a government employee or a employee reaches the age of 58, that is the month where you retire from service. र अर्को dismissal from service. Dismissal is also another draconian step or the ultimate, penultimate concept. This is the ultimate step. कि जब डिसिप्लिनरी प्रोसिडिङ सुरु भयो र मेजर पेनल्टी उहाँलाई दण्ड दिने, जस्तो अब तपाईँहरूले कोर्टमै काम गर्नुभएको, कोर्टमा द म्याक्सिमम पनिसमेन्ट विच इज पर्मिसेबल अन्डर अ क्रिमिनल ल के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डेथ पनिसमेन्ट भन्छ नि त, डेथ पेनल्टी होइन. दिस इज द अल्टिमेट पेनल्टी हो नि त so far as the criminal law is concerned. So if you see the service law, dismissal is the ultimate punishment so far as the government employees are concerned in service law. And dismissal भयो त उहाँको टर्मिनेसन हो नि त. त्यसको बादमा उहाँ can no longer be a member of that particular government organization. So this is the concept of dismissal. र suspension को जब whenever there is a disciplinary proceedings contemplated against an employee or an officer or a staff under the discipline and appeal rule, once the memorandum is ready, charges are ready, त्यति बेला the competent authority has the power to suspend that person from coming or from attending his normal duties. यो होइन कि सस्पेन्ड हुँदाखेरि चाहिँ घरमा बस्ने भनेर नि. When a person is suspended, he is suspended from performing that particular duty that he was assigned. However, the rule requires that the person should come to the office, report to the head of the department or the head of the office. Without any work being assigned, he or she has to sit in the office during the office hours
र सस्पेन्सनको प्रोभिजन किन इम्पोर्टेन्ट छ for all of us to understand is because later on most of you would be using these kind of provisions one way or the other. हैन कतिवटा तपाईहरुले कतिजनाले त अलरेडी डिसिप्लिनरी प्रोसिडिङ्सहरु सुरु गरेको छ, कतिजनाले देख्नु भएको छ, कतिजनाले गर्नु भएको छैन होला। तर जब डिसिप्लिनरी प्रोसिडिङ सुरु हुन्छ, सस्पेन्सन comes together in some cases, not necessarily सबै सस्पेन्ड हुनै पर्छ हैन, but when a person is suspended, now the other thing that follows suspension is his salary. I know it relates to accounts. When a person is suspended, an order goes to the accounts. कारण किन भन्दाखेरि उहाँको salary पनि त्यो दिनबाट सस्पेन्ड भयो नि त, है? But does it mean that his entire salary will be suspended? I know this is a question which may come to your mind. उसको डल्लै salary नै हामी रोक्दियौँ र रोक्न सकिन्छ भनेर यो प्रश्न पनि त आउँछ होइन र? र what you should understand is when an employee is suspended, उहाँको के हुन्छ भन्दाखेरि there is a concept called sustenance allowance. Sustain गर्ने नि त, उहाँलाई त बाँच्नु दिनु पर्यो नि त, र बाँच्ने अलाउन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि 50% of his salary. 50% of his basic will be given as sustenance allowance during the time when his disciplinary proceedings are on or until the completion of his disciplinary proceedings. Ra, can this suspension or can this sustenance allowance go on? This is the second question, right? Now, under what circumstances can sustenance allowance be given? Your sustenance allowance पनि त्यसै दिनु सकिँदैन. The officers should note कि जब उहाँको सस्पेन्सन हुन्छ, sustenance allowance दिनुभन्दा अगाडि उहाँले एउटा सर्टिफिकेट दिनुपर्छ. A certificate saying that I do not have any other income from any other sources. र जब त्यो सर्टिफिकेट आइन्छ, only then the accounts will start releasing the sustenance allowance of 50%. Now after 3 months of suspension, किनभने कोही बेला त disciplinary proceedings लामो हुन्छ हैन, 3 महिना भइसकेको छ र 3 महिना हुँदाखेरि पनि उहाँको proceedings सकेको छैन भने the competent authority has the power to review. र त्यति बेला अगर if the proceedings has not been affected or delayed because of that particular person's reason, the competent authority has the power to increase that sustenance allowance from 50% to 75%. Now, if the competent authority thinks that he is the person who is delaying the entire proceedings, the 50% देखि 25% पनि घटाउन हामी सकिन्छ. But this is the concept of sustenance allowance during the time of suspension. All right. And the other one is when peace ceases, right? The concept which I have already explained, it is interconnected and interlinked with suspension, dismissal, compulsory retirement, so on and so forth. All right, I think you all deserve a cup of tea. Let's have a cup of tea and then continue. Now the other concept, the last provision in this slide is the provision of reinstatement. Reinstatement को provision कहिले आउँछ त भन्दाखेरि whenever a person is dismissed from service, compulsorily retired, in these kind of event, if there is an appeal and if the appellate authority feels that the disciplinary proceedings is not correct or the
or the decision of the competent authority is not right, then a person is reinstated into service. र जब reinstate हुन्छ सर्भिसमा त्यति बेला पनि there are several questions which crops up. Number one is the financial benefit itself. कारण किन भन्दाखेरि उहाँ त डिसिप्लिनरी प्रोसिडिङ्स हुँदाखेरि उहाँको सस्पेन्सन हुन्छ हैन, उहाँको स्यालेरी 50% भएको हुन्छ, उहाँको या त राइज गरेर 75% या त घटेर 25% बसेको हुन्छ. र in this particular situation, when an employee is reinstated, the competent authority has the right to decide on these questions as well. उहाँहरूको एरियर जुन चाहिँ छ दिने कि नदिने, पाउँछ कि पाउँदैन, most of the cases पाउँछ. Otherwise, the competent authority also has the right or the power to decide if you don't give him the entire area, what is the amount that he is eligible or entitled. When your questions are open at the time of reinstatement, also around also. Right? This is the concept of reinstatement. And the other one is retirement. Retirement on superannuation is the natural course of action. When an employee gets into service, in a natural course of action, one day he or she has to retire. But that is on superannuation. Superannuation to age scheme, it is calculated at 58. The day that he reaches 58 on that particular month that the incumbent is born, 58 देखि ज्यादा जानु सकिँदैन, unless there are other provisions of extension of service, re-employment, so on and so forth, which I try to discuss. Ani arko kura, whenever there is retirement, there can also be an extension of service. This is particularly for the officers who deal with in the establishment section. कारण मैले मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा मैले थुप्रै अफिसर्सहरुमा काम गर्दाखेरि मैले देखेँ कि उसको लास्ट विकसम्म फाइलहरु चलेको हुँदैन, या त लास्ट 15 दिनसम्म पनि उहाँहरुको फाइलै चलेको हुँदैन. The rules mandate that at least 3 months in advance उहाँहरुको फाइल चल्नु पर्छ. म त भन्छु 6 महिना अगाडि तपाईहरुले फाइल चलाउनुहोस् भनेर नि. कारण a particular person has got into service in an organization, worked for 30 years, 25 years, 30 years, 40 years, 45 years, 48 years हरु हुन्छ. उहाँहरु यत्रो लामो अवधि जब सर्भिस गरिन्छ, र one day when he retires or she retires, प्राय कति जनाको मैले देखेको होस् यहाँ हाम्रो district court मा त at least there is this kind of unity and cooperation, but in many places I have seen that यादै गर्दैन हैन. So they feel कति जनालाई dejected, कतिवटा जग्गामा त there is not even a proper farewell given. हैन, farewell भने नि त अबदेखि चाहिँ हामी यहाँ यो अफिसमा तपाईँ सधैँ काम गरे जस्तो हुँदैन, आजदेखि तपाईँको रिटायरमेन्ट हो हैन. But this is the respect, the love and affection that we give you on the last day of your service. Thank you for your contribution. So ultimately it is the respect. Right? र दिनु के छैन भने तपाईहरु सबैलाई मैले भनिरहेको हो कि कसैलाई रिटायर हुँदाखेरि है एउटा सानो भए पनि फेयरवेल दिनुहोस्. That person will feel very nice. When I should not say this, but हामी नाम्चीमा म प्राय हुँदाखेरि फेयरवेल यस्तोहरू ठुलो प्रकारले हुन्थ्यो कि त. So I was in that particular, I knew, मैले सिकेको त्यति नै थियो कि यस्तो प्रकारले नै हुन्छ हैन त फेयरवेलहरू. But suddenly when I came in a big organization, I will not name it, मैले देखेँ कि बिचारा लास्ट दिनमा त ऊ त्यसै जान्दैछ, कसैले खादा लगाउने पनि छैन, 1-2 जना साथीहरूले खादा लगाइरहेको छ हो. र कति काम गर्यो भन्दाखेरि भन्नु हामी त 40 साल भइसकेको छ, 35 साल भएको छ भन्छ.
अनि मलाई पनि लाग्यो कि अन द लास्ट डे अफ हिज सर्भिस घर जाँदाखेरि पनि घरमा के भन्छ त है, कस्तो खालके अफिसमा काम गर्यो तिमीले, यु गेभ यर प्राइम अफ युथ इन द्याट अर्गनाइजेसन विच इज थ्याङ्कलेस भने है। र वाट आई थट इज लेट अस इन्ट्रोड्युस कन्सेप्ट अ सिस्टम। फेयरवेलमा हामी भव्य रूपले हामीले बनाउन सकेन भने पनि लेट अस ह्याभ अ स्मल फेयरवेल। सबैले पैसा कन्ट्रिब्युट गर्नु पनि पर्दैन। अल यु निड टु डु इज सो यु रेस्पेक्ट एन्ड लभ। आउनुहोस् तपाईँहरू, आइदिएकै एउटा रेस्पेक्ट हो, एउटा सानो खाना लगाइदिनुहोस्, 2-4 शब्द बोलिदिनुहोस् र उसको लागि त्यति धेरै मान्यता राखिन्छ नि त है। र सायद यो अरू डिस्ट्रिक्ट्सहरूमा पनि एम्युलेट हामीले गर्न सकिन्छ भनेर नि, कारण के गिफ्टहरू त दिन्छौँ हामीले, तर एउटा सिम्पल गिफ्ट हामीले के दिन सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा सानो साइटेसन जस्तो नि त। साइटेसन कस्तो भन्दाखेरि उहाँको सर्भिस रेकर्डबाटै भेटिन्छ, उहाँको सर्भिस बुक हुन्छ नि त। पहिला इम्प्लोइ वेन अ इम्प्लोइ गेट्स इन्टु सर्भिस देयर इज अ पर्टिकुलर बुक नोन एज सर्भिस बुक। पहिलो प्रकारको एउटा सानो पातलो किताब हुन्छ नि त, A4 साइजको जति, त्यसमा उहाँको सर्भिस हुन्छ। र तपाईँले याद गर्नुभएको छ, फोटोग्राफ हुन्छ त्यसमा। कम्पेयर गर्नुहोस् त तपाईँहरूले कतिजनाको सर्भिस बुकहरू छ भने, एस्टाब्लिसमेन्टमा हुनेहरूले त तपाईँहरूले त्यो सर्भिस फाइल्स देखिराख्नुहुन्छ। त्यो फर्स्ट फोटोग्राफ र अहिलेको फोटोग्राफ हेर्नुहोस् त, देयर विल बी ड्रास्टिक चेन्जेस इन योर फिजियोलोजी है। र हामीले के गर्नु सुरु गऱ्यो भन्दाखेरि त्यो फर्स्टको फोटोग्राफलाई स्क्यान गरेर, कारण अहिले त हरेक अफिसमा हाम्रो कम्प्युटर सेल छ, कम्प्युटर सेक्सन छ, टेक्निसियन्सहरू छ नि त, उहाँले स्क्यान गरिदिनुहुन्छ र त्यही प्रिन्ट आउट गरिदिनुहुन्छ उहाँले नि, एउटा सानो साइटेसन बनाइदिएर नि। र त्यो फोटोग्राफ हामीले कलर प्रिन्ट आउट गर्छौँ र हालैको उहाँको एउटा फोटो खिचेर एउटापट्टि र अर्कोपट्टि लगाइदिन्छौँ र लगाएर उहाँको सर्भिस फल्ना चाहिँ यो तारिक यतिमा हाम्रो इस्टाब्लिसमेन्टमा, हाम्रो अर्गनाइजेसनमा उहाँ लाग्नु भएको, उहाँले उहाँको सर्भिस टेन्योरमा उहाँले यो पोस्टहरू उहाँले गरेको छ र आज उहाँ रिटायरमेन्ट हुँदैछ र उहाँ हाम्रोबाट शुभकामना। अल दिस लिटल थिङ्स यु क्यान मेक अप एन्ड यु गिभ द्याट पर्टिकुलर साइटेसन टु हिम। उहाँले के हुन्छ भने यसो हेर्दा उहाँलाई पनि एउटा उयो हुन्छ नि त, घरमा जाँदा म 25 साल अगाडि या 40 साल अगाडि सर्भिसमा लाग्दा कस्तो थिएँ त भने कतिजना भन्छ है, म त नानी नै थिएँ रहेछ भनेर, हो म त बच्चा नै थिएँ रहेछ त्यति बेला है भनेर त्यो एउटा फिलिङ आउँछ नि त। र द्याट फिलिङ यु क्यानट गिभ इट इन एनी अदर प्रोग्राम। कतिजनाले यस्तो लाग्दो रहेछ कि हामी पैसा कलेक्ट गरौँ, पार्टी गर्नुपर्छ, तर अहिले होइन, 2 महिना बाद पिकनिक बनाउनुपर्छ, त्यति बेला बनाउनुपर्छ भन्नालाई भन्छ नि त। बनाउँछ, गिफ्टहरू दिन्छ, तर बट द्याट पर्टिकुलर एम्प्लोइ विल नट ह्याभ द्याट फिलिङ, द्याट सेटिस्फ्याक्सन, द्याट ग्रेटिट्युड विच यु क्यान गिभ अन द लास्ट डे अफ हिज सर्भिस। द्याट लास्ट डे इज द डे अफ हिज रिटायरमेन्ट। दिस क्यान बी डन इन मेनी अफ दिस प्लेसेस। र another thing that I'd like to tell you, which I've already mentioned, is compulsory retirement. होइन, यो फिटनेसको कुराहरू यो पनि मैले तपाईँलाई बताइसकेको छु। दिस इज द कन्सेप्ट विच आई वाज टकिङ अबाउट। र अर्को कुरा आउँछ भोलिन्टरी रिटायरमेन्ट। भोलिन्टरी रिटायरमेन्ट फ्रम सर्भिस गर्नेहरू पनि त थुप्रै छ, कतिजना धेरै छ नि त सर्भिसबाट भोलिन्टरी रिटायर हुने। आफ्नो उहाँहरूको कारण हुन्छ। कतिजना त्यो प्रेसरमा कोप अप गर्न सकिँदैन है, त्यो त धेरै कम हुन्छ, किनभने यत्रो लामो अवधिमा उहाँहरूको धेरै एक्सपिरियन्स बसिसकेको हुन्छ। प्रेसर भने सानो कुरा होइन, प्रेसरलाई साइड राख्न सक्छौँ। तर कतिजनाहरूको हेल्थले गर्दा नि त, उहाँहरूको स्वास्थ्यले गर्दाखेरि नै कतिले काम गर्न सकिँदैन। मेनी पिपल हेभ दि कन्ट्याक्ट डिजिजेस विच मे बी लाइफ थ्रेटनिङ होइन, कतिजनालाई त्यस्तो प्रकारको बिमारहरू लाग्दाखेरि नै उहाँहरूले भोलिन्टरी रिटायरमेन्ट दिन्छ।
र भलिन्टियर रिटायरमेन्ट हामीले के बेलामा लिन सक्छ र कसरी लिन सक्छ भन्दाखेरि यही रुल्स 1974 को रुल्समा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ. This is the concept of voluntary retirement. When an incumbent attains the age of 50 years or uहाँको service tenure is more than 25, that incumbent or that officer, employee has the right to file an application for voluntary retirement. त्यति बेला रिटायरमेन्टको लागि उहाँले फाइल गर्न सक्नुहुन्छ. र यो कन्सेप्ट केमा जोडिएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूको रिटायरमेन्ट बेनिफिटसँग जोडिएको छ. 25 साल भन्दा कम उहाँहरूको सर्भिस टेन्योर छ भने उहाँले रिटायरमेन्ट बेनिफिट्सहरू पाइँदैन. र भलिन्टरी रिटायरमेन्ट एकताल एक्सेप्ट गरेको छ भने उहाँहरूको रिटायरमेन्ट बेनिफिट्सहरू पनि सबै उहाँले पाउन सक्नुहुन्छ अन्डर दिस पर्टिकुलर प्रोभिजन. र यसको पनि प्रोसिजर के छ त भन्दाखेरि 3 महिनाको नोटिस, 90 दिनको नोटिस दिनु पर्यो. र अर्को कुरा मैले अघि यो शब्द युज गरेँ कि इन्कम्बेन्ट हेज द राइट टु अप्लाई फर भलिन्टरी रिटायरमेन्ट इफ दिस कन्डिसन्स आर मेट. बट इज द्याट राइट? Will that right be accepted or refused? भने त क्वेसन आइन्छ. Is that right ultimate or not? Now it depends on the accepting authority or the appointing authority or competent, whatever you may call. जब accept गरिन्छ, then a person can retire voluntarily. But there may be a situation where the competent authority does not accept, refuse गरिदिन्छ. हुँदैन, हामीलाई काममा मान्छे चाहिन्छ भन्यो भने त्यति बेला चाहिँ रिटायरमेन्ट भलिन्टरी हुँदैन. बट विच इज भेरी भेरी रेयर है. सायद मैले त देखेको छुइनँ मेरो अवधिमा. बट देयर मे बी इन्स्टान्सेस लाइक दिस एन्ड देयर आर प्रोभिजन्स अन्डर द रुल्स. बट नर्मली वेन अ पर्सन अप्लाइज फर भलिन्टरी रिटायरमेन्ट उसले त एउटा तोकिसकेको हुन्छ नि त. अ पर्सन इज डेटरमाइन्ड, नाउ आई विल नो लङ्गर वर्क, मलाई भलिन्टरी रिटायरमेन्ट दिनुहोस् भनेको हुन्छ नि त. When it is done, a person has made up their mind, most of the officers will accept that application for voluntary retirement. But one has to work for 3 months. And under our rules of the subordinate court, which I don't like to use the particular word subordinate, subordinate, I say, we will call it as district court. हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कोर्टको सर्भिसमा के छ भन्दाखेरि डिस्ट्रिक्ट कोर्टको सर्भिसमा चाहिँ भलिन्टरी रिटायरमेन्टको कन्सेप्ट पनि कतिवटा लाइन छ. बट द एक्सेप्टिङ अथोरिटी इन द हाई कोर्ट अल्सो, द अनरेबल चिफ जस्टिस विल ह्याभ पावर टु वेभ अफ दिस 3 months नोटिस एज वेल. यो कुराहरू तपाईँले याद गर्नुहोस्. र अघि अर्को कुरा आएको थियो एक्सटेन्सन अफ सर्भिस. यो रुल 100 मा छ. र whenever a government employee retires, retirement को अघि कुरा आयो 58 मा, त्यति बेला if the administrative compulsion or if it is required, उहाँको सर्भिस हामीले छोड्नै सकेन भने त्यहाँ यस्तो डरलाग्दो भ्याक्युम आउँछ कि कसैले त्यो फिलअप गर्नु नै सकेन भन्दाखेरि चाहिँ the competent authority, which so far as the rules is concerned is the government, will have the right to extend the service of that particular employee, but it will be 1 year at a time. यस्तो हुँदैन कि 2 वर्ष उसको एक्सटेन्सन हो भनेर. It will be 1 year at a time. हामीले प्रोसिजर कस्तो छ त यहाँ भन्दाखेरि हाइकोर्टको लागि पनि यही हो र डिस्ट्रिक्ट कोर्टको लागि पनि हामीले यही फलो गर्नुपर्छ कि उहाँको 6 महिना अगाडि या 8 महिना अगाडि, नर्मली 6 महिना अगाडिदेखि फाइल सुरु हुन्छ. र तपाईँहरूले यो याद गर्नुहोस् कि कसैको रिटायरमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि एटलिस्ट तपाईँहरूले 3 महिना अगाडि उहाँहरूको फाइल चलाउनुहोस्, विच इज म्यान्डेटरी अन्डर द रुल्स. र म यो भन्छु कि 6 महिनादेखि नै अगाडि सुरु गरिदिनुहोस्. कारण उहाँको ग्रेच्युटी, उहाँको पेन्सन है धेरै यो कतिवटा क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ. उहाँहरूको थुप्रै डिपार्टमेन्टहरूमा कुद्नुपर्छ र यो कुद्ने टाइम उहाँलाई 1 हप्ता अगाडि तपाईँले फाइल चलायो भने हुँदैन.
र टाइममा तपाईँले चलाइदियो भने चाहिँ उहाँहरूको धेरै लास्ट डेसम्म उहाँले धेरै कुराहरू गर्न सक्छ। कारण के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि द एक्सपिरियन्स सोज द्याट वन्स अ पर्सन रिटायर्स फ्रम सर्भिस, त्यसै त कतिजनाको 80% को साइकोलोजिकली पनि उहाँलाई अर्कै फिलिङ हुन्छ र त्यो अफिसर्सहरूतिर पनि याद गरिँदैन रहेछ, पर्टिकुलरली फर अफिसर्स होइन। अफिसर्सहरूलाई पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ओन्ली ड्युरिङ दि सर्भिस टेन्योर उहाँहरूको कतिजनाको रिस्पेक्ट है। देयर इज अ सेइङ, इज अ ब्युटिफुल थिङ, तपाईँले नेटतिर पनि पाउनुहुन्छ। यो चिया जुन चाहिँ हामी खान्छौँ नि त थर्मोकलमा के त कतिवटा, देयर वाज वान पर्टिकुलर, इट जस्ट डाइग्रेसिङ कतिवटा तपाईँलाई अल्छी लागेको लागि, देयर वाज अ पर्टिकुलर अफिसर जसलाई चाहिँ त्यो साल के त he was called as the speaker in one function, right? उहाँलाई एयरपोर्टमा लिनु आइने, गाडीमा लगेर जाने, होटलमा राख्यो, प्रोग्राम भेन्यूमा आउँदाखेरि रिसिभ गरेर भित्र लाने होइन त। टक्क अब 10 साल उसको अफिसको टेन्योर सक्यो, रिटायरमेन्ट। उसको रिटायरमेन्ट सक्दाखेरि उहाँको के भयो त भन्दाखेरि उसलाई बोलायो त्यो प्रोग्राममा फेरि, बट देयर वाज नोबडी टु रिसिभ हिम इन द एयरपोर्ट होइन। देयर वाज नोबडी टु शो हिम हिज रुम इन द होटल। भेन्यूमा आयो, देयर वाज नोबडी, ही वान्टेड टु ड्रिङ्क अ कप अफ कफी र एकजना अर्गनाइजरलाई सोद्धाखेरि छ त यहाँ यस्तै पानी छ त है, वाट इज इट, स्टाइरोफोन, अ थर्मोकल ग्लास गरेर खानुहोस् न त भन्दाखेरि, सो वेन ही वेन्ट देयर एज अ स्पिकर अन द नेक्स्ट ओकेजन अल्सो ही सेड द्याट दिस इज हिज फिलिङ भनेर नि त। लास्ट इयर ही वाज इन्भाइटेड, आउँदाखेरि दैलो खोलिदिन्थ्यो, राजा उहाँले चिया या कफी पिउनु खोज्दाखेरि पनि उहाँको एउटा थर्मोकल हो, बिकज द्याट इज द वर्थ द्याट वी अल ह्याभ। एन्ड ड्युरिङ आवर सर्भिस टेन्योर एन्ड सर्भिस पिरियड we should work in tandem and be united with each other, because one day when you retire your work will almost be like this. दैलो खोल्ने कोही हुँदैन, वेलकम गर्ने कोही हुँदैन र त्यति बेला पनि रिटायरमेन्ट बेनिफिटहरू उहाँहरूको पेन्सनहरू थाप्नु जाँदाखेरि उहाँलाई याद गर्ने कोही हुँदैन। So that is the reason, if you can get these documents, the files ready before 3 months of his retirement, उहाँहरूको धेरै धेरै कामहरू सुविस्ता हुन्छ र गर्न सकिन्छ। र दिस इज अ कन्सेप्ट अफ रिटायरमेन्ट। एन्ड अर्को कुरा, रिइम्प्लोइमेन्ट हुँदाखेरि 1 year एट अ टाइम दिन्छ। हाइकोर्टको हामीले गर्दाखेरि या त डिस्ट्रिक्ट कोर्टको गर्दाखेरि पनि कसरी गर्छ भन्दाखेरि जब 3 महिना अगाडि फाइल सुरु हुन्छ, फाइल चलाउँछौँ, फाइल चलाउँदाखेरि कतिजनाको सर्भिस बिकम्स एसेन्सियल, उहाँ बिना कामै नहुने खालको हुन्छ नि त यस्तो प्रकारको। या त अब लेट्स जस्ट टेक एन एक्जाम्पल, दिस इज जस्ट अजम्पसन है, एउटा इक्जाम्पल मात्रै मैले दिएको त्यो उदाहरणको निम्ति। अहिले वेस्टमा हाम्रो सिचुएसन यस्तो छ कि देयर आर not very much, there are a handful of senior staffs होइन त सरिन्ज्यू, कतिजना छ भन्नुहोस् त तपाईँको सिनियर स्टाफ? पहिला त्यति बेलादेखि काम गर्नेहरू हामी सँगै काम गर्थ्यौँ है, 2005-2006 तिर जब हामी गेजिङमा पनि काम गर्थ्यौँ, सिभिल जजमाथि टिकचुकमा कतिजना थियो त? 10 जना 12 जना थियो होइन। त्यहाँबाट पनि सायद 6-7 जना त रिटायर भइसक्यो होला होइन त, थुप्रै रिटायर भइसकेको छ। र रह्यो हाम्रो 8 जना 9 जना कतिजना, र यता साउथबाट पनि कतिजना गएको छ होला। र भन्नु मतलब वेस्टको जुन चाहिँ माथि टप लेयर छ, टप लेयरमा या मिडल लेयरमा पनि जुन चाहिँ छ, मिड र टप लेयरमा रहेको छ 8 जना 10 जना, बेसी न बेसी 12 जना।
र ज्यादा छ मुनिलो आएको कारण रिक्रुटमेन्ट मलाई पनि थाहा छ कि यो रिक्रुटमेन्ट कहिलेदेखि सायद 2012, 13, 14, 15 को बाद मात्रै त सुरु भएको होइन त 14 र each stage or each particular post has a number of years to be completed before a person can be eligible for promotion to another post. र जब उहाँले त्यो पोस्ट फिलअपै गरेको छैन, उहाँको टेन्योर सकेको छैन भने प्रमोसन पनि हुन सकिँदैन नि. सो देयर बी अ भ्याक्युम. अगर उहाँहरूको टप लेयरमा जुन चाहिँ यहाँ सरनजीहरू हुनुहुन्छ कसैको एउटा रिटायरमेन्ट एज आयो भने अफिस त फङ्सनै गर्न नसक्ने खालको हुन्छ नि त. अब फल्न गयो भने नेक्स्ट चाहिँ को बनाउने त, किनभने प्रमोसनको लागि त कसैको पनि पुगेको छैन होइन. किनभने माथिल्लो स्टेज पुग्दाखेरि त 4, 8, 12, 16 थुप्रै स्टेज हुन्छ नि त. अब एउटा एलडिए 4 वर्ष कम्प्लिट भएको बित्तिकै ओएस त हुन सकिँदैन, युडिए हुनु पर्यो होइन त. अब युडिए पनि फेरि 4 वर्ष लागेर मात्रै त उहाँ एचिभ हुनसक्छ होला होइन. यहाँ त फेरि 4 वर्ष लागेर मात्रै त ओएस हुन सक्नुहुन्छ होला. भन्नु मतलब झन्डै 12-15 वर्ष त लागिन्छ नि त फ्रम वान स्टेज टु अनदर टु रिच द्याट पर्टिकुलर स्टेज अफ ओएस मिनिमम भनेको नि त मैले. र त्यति बेला भ्याक्युम हुँदाखेरि चाहिँ इफ दि अर्गनाइजेसन फिल्स द्याट अ पर्टिकुलर पर्सन इज रिक्वायर्ड इन सर्भिस उहाँहरूको एक्सटेन्सन रुल 100मा गरिन सक्छ. फाइल चालिन्छ एस्टाब्लिसमेन्टबाट र वेन द फाइल कम्स बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जजले फरवर्ड गर्न सकिन्छ टु द कम्पिटेन्ट अथोरिटी बिफोर दि अनरेबल हाई कोर्ट. र अनरेबल चिफ जस्टिसले जब यो प्रपोजल डिस्ट्रिक्टको पाइन्छ हाइकोर्टबाट पनि अप्रुभल भएर हुँदैन. अन्डर रुल 100 इट हेज टु गो टु दि गभर्मेन्ट. हाइकोर्टको इम्प्लोइजहरू पनि जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि एक्सटेन्सनको लागि गभर्मेन्टमै जान्छ. र जब गभर्मेन्टमा जान्छ र गभर्मेन्टले चाहिँ जुन पोलिसी कोही बेला एक्सटेन्सन पाउँदैन हुन्छ, कोही बेला पाइन्छ होइन. दिज आर दि पोलिसिज विच क्यान चेन्ज ओभर अ पिरियड अफ टाइम बट द रुल प्रोभाइड्स. किनभने रुल त छ नि त 100मा छ कि इट इज पोसिबल. त्यो हुँदाखेरि इफ दि गभर्मेन्ट अप्रुभ्स द फाइल कम्स ब्याक थ्रु दि अनरेबल हाई कोर्ट ब्याक टु दि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट र त्यति बेला उहाँहरूको एक्सटेन्सन गर्नु सकिन्छ बट इट विल बी ओन्ली फर 1 year. फेरि अर्को पालि एक्सटेन्सन चाहियो, फेरि फाइल चलाउनु पऱ्यो त्यही प्रकारले. फेरि चाहियो भन्यो भने टु अ म्याक्सिमम अफ 3 yearsसम्म चाहिँ उहाँहरूको यो एक्सटेन्सन हुन सकिन्छ बट नट बियोन्ड 3 years. 3 सालको बादमा हुनु नै सकिँदैन. 3 सालको बादमा उसलाई रिटायर गर्नै पर्छ हो. रिटायर भइसकेपछि चाहिँ के भने फेरि प्रश्न आयो नि त. इफ the organization feels or the government feels that a particular person's service is required, उहाँले चाहिन्छ भन्यो भने चाहिँ the government has power under this particular rule for re-employment to employ that person in that particular post or in any other post beyond the term of re-employment as well. Sorry, beyond the term of extension. 58, 59, 60, 61 मा निस्के नि त होइन. 61 देखि पनि उसको सर्भिस रिइम्प्लोयमेन्ट गर्न सकिन्छ. र रिइम्प्लोयमेन्ट हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँको रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स जुन चाहिँ छ कतिजनाको रिटायरमेन्ट पेन्सन पाइन्छ नि त. पेन्सनको सँग पनि हेरेर चाहिँ उहाँको 2टा स्यालेरी दिन्छ. भन्नु मतलब उहाँलाई 100% यहाँबाट दिएर फेरि पेन्सन पनि काट्ने होइन नि त. कारण उहाँको झन्डै 150% बढेर जान्छ नि त इन द्याट पर्टिकुलर पोस्ट. र यो प्रकारले उहाँलाई एक्सटेन्सन अफ सर्भिस पनि दिन्छ. द क्वेसन मे अराइज व्हाट इज द टेन्योर अफ एक्सटेन्सन अफ सर्भिस. कतिसम्म चाहिँ हामीले एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि रिइम्प्लोयमेन्ट 3 साल होइन त म्याक्सिमम त्यहाँदेखि पाइँदैन. व्हाट डु यु थिङ्क इज दि टर्म फर एक्सटेन्सन अफ सर्भिस. एक्सटेन्सन कति सालसम्म हामी दिन सक्छौँ भन्नुहोस् त. हजुर एक्सटेन्सन रिइम्प्लोयमेन्ट. यस आइम सरी
for re-employment, what is the term, the maximum term a person can be re-employed? See, under the rules, there is no definite term. There is no fixed term. A person can be re-employed for 1 year, 6 months, 8 months, 2 years, 5 years, or even 7 years. And that's how so this is the concept of re-employment, which is required and necessary for this service. Before I move on to another topic, is there any questions that you would like to raise? Questions are covered. Please, sir. अगर प्रश्न छ भने तपाईले राख्नुहोस् है. Do you have any questions? Should we move on to another topic? Time copy basically. So let us move to another topic of Amroi District Court Co. Conditions of Service Rules, which is of 2001. Many of you are well versed with these rules because you apply it on a day-to-day basis. This rule is very short. This is high provision. You have to read this rule in consonance with the other government rules. Karan hamro jun chai district court ko rules are. Even if you see high court rules, and even later on, the last topic is the Sikkim Judicial Service Rules. It is not comprehensive in itself. China ta, government service rules पनि मैले अघि भनेको छु त एउटा रुलमा comprehensive छैन नि त. Conduct rules फाल्टै छ, service rules फाल्टै छ, establishment rules फाल्टै छ, disciplinary proceedings rules फाल्टै छ, सरले भन्नुभएको छ pay fixation rules को, promotion rules को फाल्टै छ, हैन? र फाल्टो compilation मा पनि हेर्यो भने झन्डै 12-13 वटा rules को compilation छ. It makes this rules. So likewise, even our rules is not complete. General conditions मात्रै दिएको छ. र if this rule is silent, if there is no provision, or if there is insufficient provision, then you will have to read it in tandem, in consonance with the other rules of the government. Interestingly, what you will notice is that जब यो रुल बनाएको थियो नि 2001 मा रेसिड्युअरी पावर भनिन्छ हरेक रुल्समा where there is if there is no provision, if there are insufficient provision, हामी के गर्ने त भनेर नि. Incidentally यो रुलमा थिन्दै थिएन कि रेसिड्युअरी पावर चाहिँ अगर if there is insufficient provision, what should we do? If you see the residuary power under these rules, the mother rule 2001 मा जुन चाहिँ बनाएको थियो, र for your information, this is not the only rules. यसको अगाडि पनि अर्को rules थियो. 2001 को अगाडि पनि एउटा rules थियो, है? उहाँहरूले कतिवटा अप्लाई गर्नुहुन्छ, कतिवटा त्यसबाट पनि प्रिन्सिपल्सहरू निकाल्नुहुन्छ, र 2001 rules came later on. But later, if you see this rule 17 मा residuary power छ. र रेसिड्युअरी पावरमा के लेखेको छ भन्दाखेरि in respect of all matters where there is no provision or where there is an insufficient provision, what is to be applied? हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि त्यो मदर रुलमा यो लेखेको थियो कि it is the administrative instruction of the high court which will apply. भन्नु मतलब there was no provision where we could take recourse to the rules of the government. You conduct rules भन्यो अघि हामीले सर्भिस रुल्स हेर्यो 1974 को क्वेशन नै थिएन. त्यति बेला हामी कहाँबाट चाहिँ निकाल्नु त? त्यो रुलहरु कसरी अप्लाई गर्नु? यहाँ जस्तो एडिएम सरले भन्नुहुँदै थियो प्रमोसन रुल्समा एसीपी को
गर्दै थियो सायद त्यति बेला त्यो पनि भएको थियो होला है गभर्मेन्टको रुल्स कसरी चाहिँ हामीले अपनाऊ हाउ सुड बी टेक इट एन्ड हाउ सुड बी अप्लाई इट इन आवर रुल्स भने थिएन बट इफ यु सी द हाई कोर्ट रुल्स अगेन हाई कोर्ट रुल्समा रेसिड्युअरी पावर थियो तर हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कोर्टको रुल्समा चाहिँ थिएन इट वुड से अन्डर 17 that if there are insufficient provision the administrative instruction of the High Court will apply. भन्नु मतलब all the files would go to the High Court. र High Court को त्यहाँबाट instructions हुन्छ कोही बेला यस्तो हुन्छ नि त युनिफर्मिटी पनि त हुँदैन नि त्यसो हुँदाखेरि एउटा डिस्ट्रिक्टलाई एउटा इन्स्ट्रक्सन गएको हुन्थ्यो होला सायद होइन बिकज ओभर द इयर्स 20-22 साल 25 सालको अवधिमा एउटा इन्स्ट्रक्सन के हुन्थ्यो अर्को इन्स्ट्रक्सन के हुन्छ र देयर समटाइम्स कुड बी कन्ट्राडिक्सन बिट्विन दिज इन्स्ट्रक्सन्स एज वेल पोसिबल होइन र यो हुँदाखेरि चाहिँ हालैमा रुल 16A पनि थपिएको छ रुल 16A मा यो भनेको छ कि इफ देयर इज इन्सफिसिएन्ट प्रोभिजन र यस्तो खण्डमा चाहिँ इफ देयर आर दिस काइन्ड अफ सिचुएसन द रुल्स अफ द गभर्मेन्ट क्यान अल्सो बी मेड एप्लिकेबल भनेको छ दिज आर नट द एक्ज्याक्ट वर्ड्स बट this is what Rule 16 means, right? So let us come to this particular rule of the हाम्रो district court को strength, the establishment strength will be according to the schedule. Last मा तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो रुल 17-18 वटा रुल जुन चाहिँ छ त्यसको बादमा शेड्युल सुरु हुन्छ है शेड्युल A to N तपाईले हेर्नुभयो भने शेड्युल A to N will consist of all those posts. It starts with district judge को कोर्टमा कतिवटा हुन्छ है from pescatory to 1 to judgment writer to other in the court. यता एस्टाब्लिशमेन्टमा हेर्यो भने एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर OS, HA, UDA, LDA so on and so forth. Accounts manager, accounts officer, senior accountant, junior accountant, so on and so forth. हैन त र यो भयो एउटा डिस्ट्रिक्ट जजको एस्टाब्लिशमेन्ट साथैमा तपाईले याद गर्नु भएको छ एउटा कोर्टमा एस्टाब्लिशमेन्ट हामीले सब एस्टाब्लिशमेन्ट पनि त छुटाइदिएको छौं एज अ होल हाम्रो एउटा एस्टाब्लिशमेन्ट हुन्छ तर फाल्टे कोर्ट्स पनि त छ त्यसमा जस्तो गान्तोकमा हेर्यो भने स्पेशल डिभिजन 2 छ स्पेशल डिभिजन 1 छ CGM छ GM छ उहाँहरुको पनि त नम्बर अफ स्टाफ कार्डर बनाइदिनु पर्यो र यही प्रकारले शेड्युलमा उहाँहरुको स्टाफको प्याटर्निङ दिएको छ र सिमिलरली फर अल द डिस्ट्रिक्ट्स इफ यु सी फ्रम शेड्युल A to N you find the number of posts and their salaries and many of these things in Schedule A to N. This is number 1. The other concept is the conditions of eligibility. Who are eligible to be a member of this service? You can see it could be it is the citizen of India whose medical effect, good character possesses the required educational qualification. So these are the requirements and essential condition to be a member of the service. The other one, if you see, is how an appointment is to be made. It can be made either through direct entry, or it could be by promotion. This is the mode. But how do we come in? It could either be through written examination or through a vargas. Duy prakarko cha ni under this rules. So this is the mode of appointment. The other is the probation and confirmation. Again, मैले probation को concept भनिसकेको छु र हाम्रो यो रुल्समा पनि यही छ कि 2 वर्ष उहाँहरुको probation हुन्छ and if it is unsatisfactory it can either be extended further or can be summarily discharged from service. Now, there are disqualification as well. If you
if you contract second marriage in the lifetime of your spouse, त्यति बेला पनि उहाँहरू डिस्क्वालिफाई हुन्छ यो सर्भिसबाट. र these are some of the disqualifications. Reservation छ. The instructions and the guidelines passed by the government, state government, will also apply so far as reservation is concerned, but practically तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ अगाडि बस्नुभएको छ कतिजना है, हामीले सायद यो फलो गरेको छैन होला होइन त. रिजर्भेसन हामीले प्रायः फलो गर्दैनौँ र हाम्रो जुन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा आएको छ उहाँहरू प्योरली आफ्नो मेरिटमै आएको छ. देयर इज नो रिजर्भेसन होला यो कम्युनिटीको यो कास्टको भनेर हामीले त्यस्तो राखेको छैन. जो अगाडि आउँछ होइन, रिटर्नमा जो टपहरू छ उहाँहरू नै र जो वाइवामा छ त्यही प्रकारले हामीले अहिलेसम्म उहाँहरूको इम्प्लोइमेन्ट गरेको छ. र सेलेक्सन प्रोसिजर दिएको छ यो रुलमा. The selection will be for group B staff, it will be purely viva those, and for others it will be through written examination followed by viva. Then the other thing is the format of application. Application कस्तो प्रकारले हुनुपर्ने भनेर यो जनाएको छ. र अर्को कुरा ट्रान्सफर एन्ड पोस्टिङ है त. This is also a little important topic which I think all of us should know. An employee of the district court can be transferred to the high court directly. हाम्रो यहाँ district court को कुनै employee, be it officer, be it staff, whoever it is, you can get directly transferred to the high court under this particular provision. Rule 11 छ नि त ट्रान्सफर एन्ड पोस्टिङमा. र रुल 11 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा if the high court feels that the service of this particular staff is required in the high court, उहाँलाई ट्रान्सफर गरेर लान सक्छ. vice versa, हाई कोर्टको कुनै स्टाफलाई पनि डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा पठाउन सक्छ इन्टरसे है, इन्टरसे भनिन्छ. र this is possible under rule 11. Now a question may arise as to what is the concept of deputation, right? तपाईहरुलाई जानकारी लिनु छ या तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने म भनिदिन्छु या तपाईहरुलाई के छ भने you have any question on deputation? Yes, you can ask if you feel like, because we don't have it in our topic, but whatever I know I can at least share with you all. होइन, डेपुटेसन भने के बुझ्नुहुन्छ भन्नुहोस् त. डेपुटेसन भने के बुझ्नुहुन्छ? एनीबडी, त्यो पछाडि हेर्नुहोस् त कोही बोलेको छैन. गेजिङको भन्नु पर्यो अनि गेजिङबाट पनि यत्रो टाढोबाट आउनु भएको छ होइन. यो भन्नुहोस् त गेजिङकोबाट डेपुटेसन भने तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ? कि तपाईहरुलाई बोर्ड लाग्यो? ठिकै छ नि त होइन? Are you all with me? See, these rules sometimes it becomes a little monotonous. अलिकति अल्छी लाग्छ है, बोरिङ. त्यही कारण बिबिसमा मैले तपाईहरुलाई एक दुईवटा एनेक्डोटहरू पनि मैले लगाएको ताकि you may all feel interested in these kind of sometimes so-called a little boring topics as well, right? But these are inevitable. As I said, as I started, what are rules? What you should do and what you should not do. In simple words are rules. And we should be knowing the conditions of our service. हामीले आफ्नो सर्भिस कन्डिसन थाहा छैन भने हामीले कसरी काम गर्ने त? How are you going to tell somebody? Or how are we going to ask what is ours? भन्ने हुन्छ नि त है. र डेपुटेसन पनि तपाईले बुझ्नुपर्छ. हालैमा यहाँ हाम्रो एकाडेमीको यो साथ पनि डेपुटेसनमा आउनुभएको छ होइन. सरलाई वेलकम छ है एकाडेमीमा. र डेपुटेसनको कन्सेप्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि when a person from one department to the other department or from one organization to another organization goes, this concept is
that transfer from one place to another, transfer भनौँ न त, yeah, it is known as deputation, होइन? Deputation में जाँदाखेरि what are the requirements? Well, let us take it in our context. District court को एउटा staff government department में जानु चाहे अरे on deputation, होइन? या त high court को एउटा staff is required in the government, or the government को एउटा employee is required in the high court or in the academy. Now there has to be some procedure to be followed for deputation, होइन? र deputation मा के हुन्छ त भन्दाखेरि there is always a department which is known as parent department. हामी जहाँ आफ्नो सर्भिस फर्स्ट पस्छौँ नि त, यो चाहिँ हाम्रो पेरेन्ट डिपार्टमेन्ट हो। र अर्को जुन चाहिँ डिपार्टमेन्टले लिन्छ नि त, उहाँ बोरोइङ डिपार्टमेन्ट हुन्छ, होइन? र बोरोइङ डिपार्टमेन्टले अगर इफ अ पर्सन्स सर्भिस इज रिक्वायर्ड इन द्याट पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट, उहाँहरूले पेरेन्ट डिपार्टमेन्टलाई एप्लिकेसन गर्छ या त एउटा इन्टिमेसन पठाउँछ, एउटा रिक्वेस्ट गर्छ कि हामीलाई चाहिँ यो पोस्टमा एकजना तपाईँहरूको स्टाफ चाहियो भनेर नि, बिकज अफ द एक्सिजेन्सिज अफ सर्भिस इन अर डिपार्टमेन्ट भनेर नि त। र त्यो पाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि नाममा कहिले जान्दैन डेपुटेसन। हामीलाई मिस्टर भीम प्रधान चाहियो भनेर हुँदैन डेपुटेसनमा, होइन त? हामीलाई मिस्टर शरण चाहियो भनेर हुँदैन, भन्छ हामीलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसरको पोस्टको लागि एकजना मान्छे चाहिन्छ भन्छ, या त हामीलाई एलडिएको या युडिएको पोस्टमा एकजना व्यक्ति चाहियो भनेर त्यो बोरोइङ डिपार्टमेन्टले एउटा चिठी पठाउँछ। र जब त्यहाँ हुन्छ त्यति बेला उहाँहरूले पोस्ट पनि दिएको हुन्छ, 2वटा चाहियो, 1वटा चाहियो, 5वटा चाहियो भनेर नि त। र पेरेन्ट डिपार्टमेन्टले पाउँदाखेरि पेरेन्ट डिपार्टमेन्टले त्यहाँदेखि एसेस गर्छ कसलाई पठाउने त, किनभने युडिएमा 10 जना होला, होइन त? एलडिएमा 5 जना होला, र हु इज टु बी सेन्ट, र यहाँबाट प्रपोजल पठाइदिन्छ कि तपाईँहरूको लागि हामीले फन्डमा प्रपोज गर्यो भनेर नि, र उनीहरूले एक्सेप्ट गर्छ। र जब एक्सेप्ट हुन्छ उनीहरूको, त्यति बेला चाहिँ फलना स्टाफ विल गो टु अनदर डिपार्टमेन्ट अन डेपुटेसन। र वाट आर हिज राइट्स एन्ड प्रिभिलेजेस? अगर एडिएम सरको स्यालेरी पे यो पर्टिकुलर स्टेजमा फिक्स भएको छ भने उहाँलाई डेपुटेसनमा लाँदाखेरि लोवर ग्रेडमा गर्न सकिँदैन, त्यही स्यालेरीमा त्यही ग्रेडमा राख्नुपर्छ। र डेपुटेसन क्यानट बी, इट हेज टु बी एनालगस, इन अदर वर्ड्स इट क्यानट बी फ्रम हायर पोस्ट टु लोवर और लोवर पोस्ट टु हायर। भन्नु मतलब एडिएमलाई हामीले अर्को डिपार्टमेन्टमा ओएसमा गर्न सकिँदैन, या त हाम्रो यहाँको ओएसलाई अर्को डिपार्टमेन्टमा एडिएममा गर्न सकिँदैन। इट हेज टु बी एनालगस, एउटै पोस्ट हुनु पऱ्यो नि त, एउटै पोजिसनको। युडिए छ भने यता पनि युडिए हुनु पऱ्यो, एलडिए हुनु भएन, या ओएस हुनु भएन, होइन? सो द्याट एनालगस पोस्ट क्यान गो अन डेपुटेसन फ्रम वान प्लेस टु अनदर। त्यति बेला उहाँहरूको राइट्स एन्ड प्रिभिलेजेस जुन चाहिँ यता खाँदै थियो त्यही बसिन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँको पेरेन्ट डिपार्टमेन्टमा सधैँ उहाँको नाम पेरेन्ट डिपार्टमेन्टमै बस्छ। र देयर इज अ टर्म फर डेपुटेसन, टर्म हुन्छ नि त, फलनालाई कतिको लागि लाने, 2 वर्षको लागि चाहियो हामीलाई, 1 वर्षको लागि चाहियो, 6 महिनाको लागि चाहियो भनेर डेपुटेसनमा लान्छ। र लाँदाखेरि उहाँहरूको नाम त पेरेन्ट डिपार्टमेन्टमै बस्छ नि त। र त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि यो सर्भिस रुलमा हामीले लिन भन्छ, लिन, होइन? देयर इज अ लिन, यु हेभ अ लिन अन द्याट पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट भन्छ नि त। द्याट मिन्स द्याट यु हेभ अ राइट or you have a position in that particular department. As long as you are not absorbed in that particular department, you still have a lien in your parent department. भन्नु मतलब तपाईँ जहिले पनि आउन सक्नुहुन्छ ब्याक, तपाईँको पोस्ट खाली नै हुन्छ, यो पोस्ट हामीले फिलअप गर्न सकिँदैन। र दिस इज अ कन्सेप्ट अफ लिन। र
2 वर्ष बाद उता आयो नि त, 6 महिना बाद पनि आउन सक्छ। या त इफ द डिपार्टमेन्ट अफ द गभर्मेन्ट फिल्ड्स होइन उसलाई हामी एब्जर्भ गर्न चाहियो भने नि देयर इज अनदर प्रोसिजर फर एब्जर्प्सन, र उसलाई त्यहाँ एब्जर्भ गर्छ, उसलाई त्यहाँ रेगुलराइज गरिदिन्छ एब्जर्भ। र त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो लिन यहाँबाट हराउँछ, पेरेन्ट डिपार्टमेन्टबाट उसको लिन हराउँछ र उसको त्यहाँ उसको सुरुवात भयो। र यहाँ उसको लिन हराउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि युडिएको एउटा पोस्ट खाली भयो नि त, र यो पोस्टलाई हामीले एलडिएबाट प्रमोसन गर्न सकिन्छ, र यो त्यति बेला पोस्ट चाहिँ हामीले फिलअप गर्न सकिन्छ। र दिस इज द कन्सेप्ट अफ डेपुटेसन। Are you all clear about this issue? Any questions? So let's move ahead. र अर्को कुरा तपाईँले ट्रान्सफर एन्ड पोस्टिङमा हेर्नुभयो भने नि the employee's consent is not taken. The rule provides employee को consent चाहिँदैन। If the Honorable High Court feels that फल्नालाई डेपुटेसनमा लानु चाहियो भने या हाई कोर्टको स्टाफलाई पठाउनु चाहियो भने it can be done without that person's consent. So another thing which is important is the promotion, the concept of promotion. के त प्रमोसनमा हामीले सुन्छौँ कि होइन मेरो त 15 साल भइसकेको छ, मभन्दा जुनियरको प्रमोसन भयो, मलाई किन दिँदैन होइन। कतिजना यो खोज्छ, कतिजनाले झगडा गर्छ। र यो तपाईँले याद गर्नु पर्यो कि प्रमोसनको जुन चाहिँ कन्सेप्ट छ अन्डर आवर रुल्स अफ 2001, प्रमोसनमा इट इज थ्रु मेरिट कम सिनियरिटी। बुझ्नुभयो यो कन्सेप्ट? सिनियरिटी मेरिट भनेको होइन नि त, मेरिट अगाडि आउँछ सिनियरिटी पछाडि छ भन्नु मतलब एकजनाको लेट्स से टेक एन एक्जाम्पल, 5 जना एलडिए एउटा पदमा छ, 2 जना युडिए को पोस्ट खाली भयो भन्नु मतलब 5 जना एलडिए एलिजिबल छ नि त माथि प्रमोसन हुनु। लेट अस अस्युम दैट दे हैव कम्प्लिटेड द टर्म टु बी प्रमोटेड टु नेक्स्ट हाई ग्रेड। र युडिए को पोस्टमा जब ऊ जानुपर्छ त्यति बेला 5 जनामा त 5 जना कोही बेला त एकैचोटि जोइन गरेको हुन्छ होइन, एउटै रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसमा जोइन गरेको हुन्छ। कोही बेला 2 जना एलडिए 5 साल अगाडि जोइन गरेको हुन्छ, सिनियर हुन्छ उनीहरू होइन त। बट नाउ दे आर अल इन अ कमन पुल। र कमन पुल हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू एलिजिबल, जब उहाँहरूको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हेर्छ, जब उहाँहरूको फिडर पोस्ट हेर्छ त्यति बेला त उनीहरू सबैजना एलिजिबल भयो। र त्यति बेला म त 5 साल अगाडि लागेको भनेर सिनियरिटीमा मात्रै झगडा गर्नु त भएन नि, किनभने आवर रुल डज नट प्रोभाइड सिनियरिटी कम मेरिट भनेको छैन नि त, मेरिट कम सिनियरिटी भनेको छ। भन्नु मतलब इभन इफ अ पर्सन इज जुनियर बट ही इज मोर मेरिटियस देन द अदर वान, त्यो अगाडिलाई पुस गर्न सकिन्छ। द सिनियर क्यान कम ब्याक अगर उसले उसको मेरिटै छैन। द्याट इज द रिजन वाइ द कन्सेप्ट अफ मेरिट कम सिनियरिटी इज इन द रुल्स हो। र यो कुराहरू पनि तपाईँले याद गर्नुहोस्, किनभने ACR is an important component so far as service is concerned. हरेक साल ACR लेखिन्छ र ACR मा त्यही प्रकारको ग्रेडिङहरू दिन्छ। र 5 जना जुन चाहिँ एलडिए छ उहाँहरूको प्रमोसनको टाइममा ACR हेर्छ नि त। द लास्ट 5 इयर्स 5 साल अगाडिको ACRहरू या 4 साल अगाडिको ACRहरू उहाँहरूले एसेसमेन्ट गर्छ नि त, कलम बनाउँछ होइन। दिस इज अ रुडिमेन्ट्री स्टाइल। कलम बनायो इयर 1 मा फल्नाले गुड पाएको छ, फल्नाले भेरी गुड, फल्नाले आउटस्ट्यान्डिङ, फल्नाले सेटिस्फ्याक्ट्री, फल्नाले पोर। जब उसको एसेसमेन्ट हुन्छ लास्टमा कतिवटा भेरी गुड छ त, कतिवटा आउटस्ट्यान्डिङ छ। र दिस इज अल्सो वान वे अफ एसेसिङ दि मेरिट अफ अ स्टाफ अर एन इम्प्लोइ। र त्यति बेला पनि उहाँहरूको त्यति बेला मेरिट कम सिनियरिटीको कन्सेप्ट लिइन्छ हो। र अर्को कुरा यहाँ भनेको छ कि
common gradation list, which is I think a huge problem for all of us. होइन यो त्यो एउटा प्रब्लमै भएर त्यति बेला पनि गएको थियो। कारण हेर्नुहोस् 2001 मा जब यो रुल सुरु भयो त्यति बेला हाम्रो चारैवटा डिस्ट्रिक्टमा डिस्ट्रिक्ट कोर्टहरू थिएन। There were only 2 session division, east and north, south and west मात्रै थियो हाम्रो। र साउथ एन्ड वेस्टको नाम्चीमा बस्थ्यो र इस्ट एन्ड नर्थको ग्याङ्टकमा बस्थ्यो है। डिस्ट्रिक्ट जज एउटा मात्रै थियो फर ग्याङ्टक एन्ड नाम्ची डिस्ट्रिक्ट र यता नाम्ची र ग्याल्सिङको लागि एउटा डिस्ट्रिक्ट जज मात्रै थियो र उहाँले नै कन्ट्रोल गर्थ्यो दुईवटा डिस्ट्रिक्टमा। एस्टाब्लिसमेन्ट एउटा मात्रै थियो फर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, यतापट्टि पनि एउटा मात्रै थियो फर 2 डिस्ट्रिक्ट्स है। र जब प्रमोसनहरू हुन्थ्यो, जब ट्रान्सफर प्रमोसन हुन्थ्यो, साउथ वेस्टको फाल्टै हुन्थ्यो र इस्ट वेस्टको इस्ट र नर्थको फाल्टै हुन्थ्यो। ओके होइन भन्नुहोस् त सर, कतिजना तपाईँहरू यहाँ पुरानो हुनुहुन्छ हो। र यस्तो प्रकारले चलिरहेको थियो र बादमा सायद 2013 मा होला ग्याल्सिङमा पनि कोर्ट बन्यो, 2013 तिरै होला है, 13 या 14 कहिले हो। ग्याल्सिङमा पनि कोर्ट बन्यो, नाम्ची यता मङ्गनमा पनि कोर्ट बन्यो, डिस्ट्रिक्ट जजेसहरू अपोइन्ट भयो र त्यहाँ अपोइन्ट हुँदाखेरि एस्टाब्लिसमेन्ट छुट्यो नि त। हाम्रो सेसन्स डिभिजन जुन चाहिँ भन्छ, सेसन्स डिभिजन मतलब तपाईँले यो पनि याद गर्नुहोस् है त, तपाईँहरू कोर्टको स्टाफहरू हुनुहुन्छ है। पहिला किन तपाईँहरूको 2टा मात्रै सेसन डिभिजन भनेर हुन्छ नि त, या अहिले के हो सेसन्स डिभिजन भनेर नि। सेसन्स डिभिजन भने चाहिँ यो कन्सेप्ट हुन्छ सर, यो कोड अफ क्रिमिनल प्रोसिजरबाट निकालिएको है। कोड अफ क्रिमिनल प्रोसिजरमा क्रिमिनल कोर्ट्सहरूको जुरिसडिक्सन के त आफ्नो आफ्नो बनाएको छ र डिस्ट्रिक्ट र सेसन्स भने फाल्टै हो। 2टा डिस्ट्रिक्ट पनि एउटा सेसन्स डिभिजन हुनसक्छ, 4टा डिस्ट्रिक्ट एउटा सेसन डिभिजन हुनसक्छ, या त एउटै डिस्ट्रिक्टलाई भाग गरेर 2टा सेसन डिभिजन पनि बनाउन सकिन्छ। र यो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्रिमिनल कोर्टको जुरिसडिक्सन। र त्यति बेला 2टा डिस्ट्रिक्टलाई एउटा सेसन डिभिजन बनाएको थियो साउथ वेस्ट, र अहिले फेरि त्यसलाई हालैमा छोडिदिएको छ र अहिले चाहिँ हाम्रोमा छ 4टा सेसन्स डिभिजन होइन। र अहिले फेरि लास्ट इयर बढेर 6वटा सेसन्स डिभिजन भएको छ बेस्ड अन दि डिस्ट्रिक्ट है। इट इज नट कमेन्सुरेट विथ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्टसँग हुनु पनि सकिन्छ नहुनु पनि सकिन्छ। र यो तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, कारण तपाईँहरू कोर्टमा काम गरेको कसैले तपाईँलाई सोध्नु पनि सक्छ है। र कमन ग्रेडेसन लिस्ट बनाउनु भनेर भनेको छ र कमन ग्रेडेसन लिस्ट बनाउँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि चारैवटा डिस्ट्रिक्टको सिनियरिटी लिस्ट बनाएर एउटा जग्गा पठाउने र त्यो कमन ग्रेडेसन लिस्टबाट प्रमोसन यतादेखि उता उतादेखि यता हुने भनेर चाहिँ यो रुलले भनेको छ। बट एट टाइम्स प्र्याक्टिकली चाहिँ डिफिकल्ट पनि हुन्छ होइन त। अब ग्याङ्टोकको एकैचोटि ग्याल्सिङमा जाँदाखेरि पनि उसलाई साह्रै पर्छ होइन, ग्याल्सिङको एकैचोटि मङ्गनमा ट्रान्सफर गरेर जाँदाखेरि पनि साह्रै हुन्छ भनेर चाहिँ अब यो कमन ग्रेडेसन लिस्ट कतिवटा बनाएको छैन। तर यो सिनियरिटी लिस्ट तपाईँले हरेक आफ्नो आफ्नो डिस्ट्रिक्टमा बनाएकै छ र यो बनाएर राख्नुपर्छ। र म यो भन्छु, यहाँ हाम्रो कोर्ट म्यानेजरहरू पनि छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ है, वेस्टबाट पनि हुनुहुन्छ। यो कमन ग्रेडेसन लिस्ट जुन चाहिँ सिनियरिटी लिस्ट छ यो तपाईँहरूले पिरियडिकली रिभाइज गरिदिनुहोस् है। किनभने जब एउटा इम्प्लोइ सर्भिसमा आउँछ उसको सिनियरिटी सर्भिसमा टेकेको दिनदेखि उसको बसिन्छ र उसको सिनियरिटी त्यही प्रकारले बनिन्छ है। र सिनियरिटी लिस्ट ग्रेडेसन लिस्ट बनाउनुभन्दा अगाडि जहाँ बनाएको छैन भने तपाईँले एउटा ड्राफ्ट बनाएर सर्कुलेट गर्नुपर्छ या त नोटिस बोर्डमा टाल्नुपर्छ। कसैको अब्जेक्सन्सहरू छ भने त्यो लिएर अब्जेक्सन ठिक छ छैन भने त्यहाँदेखि तपाईँहरूको फाइनल लिस्ट आउँछ र यसलाई तपाईँहरूले पिरियडिकली अपडेट गर्नुपर्छ। कारण जब कसैको प्रमोसनको टाइम आयो भने त्यो सिनियरिटी लिस्ट ग्रेडेसन लिस्ट पनि त्यसलाई हेरिन्छ है। यो कुराहरू तपाईँले याद गर्नुहोस्। र अर्को कुरा हाम्रो यो रुलमा दिएको छ कि whenever there is promotion of one particular employee, if that employee
is unwilling to join or does not join within the prescribed period, what happens? The rule provides that there will be a disciplinary proceedings initiated against this particular employee, and that particular employee will not be eligible for further or future promotions. So this is one thing which we should understand. Third is, if I go ahead, the other is the appointment on compassionate grounds. Compassionate ground भने यहाँ कतिवटा देखिरहनु भएको छ है। डिस्ट्रिक्ट्सहरुमा हिम सर या शरण सर तपाईहरुको डिस्ट्रिक्टतिर गर्नु भएको छ? गरेको छ नि। वेस्टमा नर्थमा कोही हुनुहुन्छ? नर्थमा छैन नि। यहाँ हाम्रो इस्टमा कम्प्यासनेट अपोइन्टमेन्टहरु गरेको छ नि। Compassionate appointment is a part of our service law, right? Compassionate appointment के होता है भन्दाखेरि when a person dies, when an employee dies during his tenure of service, तर यो कुरा याद राख्नुपर्छ कि उसको 57 years old हुनु भएन नि त, उसी 55 or 56 देखि हुने छ। He should at least or she should at least have 2 years of remaining service. त्यस्तो सिचुएसनमा if that person suddenly dies on duty and the situation is such that the family of that particular employee is in dire strait, छैन उनीहरुको नानीहरुको हताभुङ्गै भइरहेको छ, बिल्ली बाँडिरहेको छ है, छ नि त कतिवटा हामीले देखेको छौँ। त्यस्तो खण्डमा चाहिँ the department or the particular court has the power to employ this person on compassionate ground. र compassionate ground को conditions के हुन्छ भन्दाखेरि at least 2 साल हुनुपर्छ before retirement उसको। र यसलाई अर्को कन्सेप्टमा हामीले died in harness या die in harness पनि भनिन्छ। र जब उहाँहरुको मृत्यु हुन्छ त्यति बेला उहाँहरुको छोरा छोरी या त कोही पनि नियर रिलेटिभलाई हामीले एम्प्लोय गर्न सक्छ, जबकि उहाँहरुको अरु कुनै सोर्सबाट उहाँहरुको इम्प्लोयमेन्ट छैन भने चाहिँ त्यति बेला कम्प्यासनेट ग्राउन्डमा हामीले अपोइन्टमेन्ट गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्यासनेट ग्राउन्डको अपोइन्टमेन्ट खाली क्लास 3 या ग्रुप 3 या ग्रुप 4 मा मात्रै बनिन्छ। भन्नु मतलब एकैचोटि ओएस को पोस्टमा हामीले कम्प्यासनेट ग्राउन्डमा गर्न सकिँदैन, ईओ को पोस्टमा गर्न सकिँदैन, ग्रुप 4 र ग्रुप 3 को पोस्टमा मात्रै हामीले कम्प्यासनेट अपोइन्टमेन्ट गर्न सकिन्छ। र गभर्नमेन्टको अगर तपाईले हेर्नु पर्यो भने गभर्नमेन्ट उहाँहरुको चाहिँ के छ इन्स्ट्रक्सन्समा चाहिँ उहाँहरुको एउटा कमिटी बनिन्छ र कमिटीले एकताल एसेसमेन्ट गरेर स्टडी गरेर ठीक छ भने चाहिँ उहाँहरुलाई अपोइन्टमेन्ट गरिन्छ है। र let us come to disciplinary authority. Under the rules, the district judge is the disciplinary authority. र appellate authority चाहिँ Honorable the Chief Justice, yeah, if the Honorable Chief Justice empowers any judge, that particular judge will be the disciplinary authorities appellate form. र हाम्रो यो रुल्समा पनि के भनेको छ भने the conduct rules of 1981 will be applicable in terms of this section 16A of the recently amended provision. Residuary matter, अघि मैले पढेको जस्तो the administrative instructions issued by the High Court will apply, but interpretation पनि यो रुलमा अगर if there is any confusion on the interpretation, the interpretation given by the Honorable Chief Justice will be final. र यो rule छ अनि finally you can check, this is rule 16A with regard to seniority, leave, promotion र pension. जब चाहिँ कुनै provisions छैन या if there is insufficient provision, then you will have to refer it to the corresponding post or the rules of the state government, or if you want, it can also be an instruction from the High Court. Right? र अघि मैले भनेको जस्तो यसमा शेड्युल A देखि M सम्म पोस्टहरु छ अनि सिलेबस जब नयाँ एम्प्लॉयमेन्ट हुन्छ त्यति बेला सिलेबस चाहिँ
ओमा तपाईँले हेर्नुभयो भने छ है। र यति भन्दै हाम्रो रुल यसमा अन्त भएको छ। र let me just run quickly through this particular conduct rules, because it's a part. Before I close this particular topic, do you have any questions? केही प्रश्नहरू छ? र हाम्रो कति बजीसम्म हो? हाम्रो 12:40 now. Okay, so let me try to finish it within the time, and otherwise let me try to finish it before the time as well. र conduct rules मा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने this conduct rules will be applicable to the employees of the district court, even the academy, or even if you see the high court, your conduct rules are applicable also. Your conduct rules are key points. What is the conduct? Conduct is how you should behave, how you should present yourself, and हामीले सर्भिस हुँदाखेरि आफ्नो बिहेभियर कस्तो प्रकारले गर्न सकिन्छ र हामीले कस्तो प्रकारको डिसिप्लिन फलो गर्नुपर्छ भनेर यो कन्डक्ट रुल्समा दिएको छ। र लेट मी जस्ट रन थ्रु इट। इट रेगुलेट्स द कन्डक्ट, मतलब इफ यु सी द प्रिएम्बल। र अर्को कुरा हो कि मैले जब स्टार्ट गरेँ 309 भने नि त मैले कन्स्टिट्युसनको 309 जति पनि स्टेटको रुल्सहरू छ अन्डर आर्टिकल 309 मा बनाएको छ। र 309 इट एम्पावर्स द गभर्नर टु मेक रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स फर कन्डक्ट अफ सर्भिस अफ द इम्प्लोइज सो फार एज स्टेट इज कन्सर्न्ड। तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो रुल्स अफ जुन चाहिँ मैले पढेँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रुल्स अफ 2001 त्यो पनि अन्डर द प्रोभिजन अफ 309 बनाएको छ। तपाईँहरूले फेरि पनि सिक्किम जुडिसियल सर्भिस रुल्स, सिक्किम जुडिसियल एकाडेमी रुल्स हेर्नुभयो भने पनि त्यो पनि आर्टिकल 309 मै बनाएको छ। इट इज ओन्ली द हाई कोर्ट रुल्स विच इज मेड अन्डर द प्रोभिजन अफ 229 अफ द कन्स्टिट्युसन। र यसमा के भएको छ भन्दाखेरि consumption of intoxicant, it could be liquor, it could be drugs, anything. Government employees are going to find because when you are drunk, when you come intoxicated, के हुन्छ भन्दा तपाईहरु आफ्नो होसमा हुँदैन, अफिसमा झगडा हुन्छ र बाहिर तपाईहरुको इज्जत हुँदैन र ultimately it affects the image of that particular organization भनेर this is totally against the conduct of unbecoming of a government servant. Secondly, company या firm, कुनै पनि कम्पनीमा तपाईहरुको आफन्तहरु एम्प्लोइ हुन पाएन जस्तो जुन चाहिँ कम्पनीमा तपाईहरुको डिपार्टमेन्टसँग लिंक छ है, कुनै राम्रो लिंक, मतलब if there is a business link between one department and that particular company, त्यो कम्पनीमा तपाईहरुको कुनै पनि नियर वान्स एम्प्लोइ हुनु भएन। कारण किन भन्दाखेरि टु रुल आउट द पोसिबिलिटी अफ any favor that you take, untoward favor from a particular company, so that to rule this out you cannot employ anybody भनेको छ। र thirdly, taking part in elections and politics. कतिजना यहाँ हुनुहुन्छ होला जो पनि पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुनुहुन्छ। To have an understanding of the national politics or the state politics is important, हैन? पोलिटिक्समा रुचि राख्नुपर्छ सबैले, because it's an important thing for every citizen. But this is your private life. तर हामीले पोलिटिक्समा इन्भल्भ चाहिँ हुनु भएन र इलेक्सन्सहरुमा क्याम्पेनिङहरु त्यस्तो गर्नु भएन।
If you start campaigning for one particular party, political party, or the other, it will be deemed to be a misconduct so far as this rule is concerned. यो तपाईले याद राख्नुहोस् र अर्को you will also be prohibited from joining this particular association which affects the integrity of the sovereignty of our nation. कुनै पनि यस्तो अर्गनाइजेसन या एसोसिएसनमा जसले चाहिँ which is a threat to national security त्यस्तो अर्गनाइजेसनमा जोइन गर्यो भने यो मिसकन्डक्ट हो र यो होइन कि तपाईले एसोसिएसनमा जोइन गर्नै पाएन एसोसिएसनमा जोइन गर्न पाइन्छ हैन कतिवटा इभन द एम्प्लोइज आर देयर ओन एसोसिएसन हैन जजेसको आफ्नै एसोसिएसन हुन्छ हो र एसोसिएसन छ भने हाम्रो आर्टिकल 19 कन्स्टिट्युसनमा पनि त दिएको छ राइट टु join and form associations, but it should not be those associations which will hamper the government's interest in any manner. Just to Chavni, that will be a misconduct under these rules. Third is, you cannot take part in demonstration and strike. Right? This I do not have to explain. You cannot have connection with press and radio. गएर रेडियोमा त्यसै बोल्ने फल्ना फल्नाको यताउता गर्ने अनलेस यु टेक अ पर्मिसन तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ तर गएर आफ्नो विचार राख्यो है कसैको बारेमा राम्रो भन्यो फल्ना डिपार्टमेन्टलाई क्रिटिसाइज गर्यो गभर्मेन्टलाई क्रिटिसाइज गर्यो भने नि यो पाइँदैन दिस विल बी टर्म्ड एज misconduct under the rules. The other thing is unauthorized communication. You तपाईँले याद गर्नुपर्छ because when you are in that particular position, there are a lot of responsibilities entrusted upon you. र यहाँको कुरा उता लगेर है डिपार्टमेन्टको कुरा या तपाईँहरूको अफिसको कुरा आज त यस्तो भएको छ है यो फाइलमा यस्तो भएको छ यो फाइलको फोटो खिचेर पठाइदिने थर्ड पार्टीलाई है मिडिया हाउसेसहरूलाई पठाइदिने भने दिस विल बी मिसकन्डक्ट प्योर मिसकन्डक्ट कतिवटा त अफिसियल सिक्रेट्स एक्ट पनि त छ अफिसियल सिक्रेटहरू हुन्छ कतिवटा होइन कतिवटा डिपार्टमेन्टमा हुन्छ यो कुराहरू राख्नुपर्छ अनअथोराइज कम्युनिकेसन विल बी मिसकन्डक्ट अहिले त सोसियल मिडियाको जमाना हो नि त यु टेक अ पिक्चर सर्कुलेट गर्यो भने भोलिको दिन तपाईँहरूको फेसबुकमा आइन्छ र हु इज इन द्याट सरी फेस भन्नुहोस् त कसलाई चाहिँ इम्बारेसमेन्ट हुन्छ पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट होइन पर्टिकुलर अफिस र in order to avoid these, unauthorized communication is not proper. र कतिवटा सब्सक्रिप्सन्सहरू यो which is unauthorized subscriptions त्योहरूमा पनि गर्नु मनाइ छ गिफ्ट अनअथोराइज गिफ्टहरू थाप्नु त्यसमा पनि मनाइ छ अब यो सायद 1981 को रुलले गर्दा होला 2000 देखि ज्यादाको गिफ्टहरू नथाप्नु भनेको छ है म्यारेजमा पनि त्यो सायद चेन्ज गर्ने टाइम भयो होला होइन कतिवटा एमेन्ड गर्ने टाइम भयो होला तर अहिले हालैमा चाहिँ अब यो प्रकारको प्रोभिजन छ र कतिवटा पब्लिक डेमोन्स्ट्रेसनहरूमा पनि इन अनर अफ पब्लिक सर्भेन्ट योहरू पनि गर्न पाइँदैन क्यानभेसिङ नन अफिसियल अफ नन अफिसियल अर अदर आउटसाइड इन्फ्लुएन्स यो गर्न पाइँदैन अब यो मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि इफ यु आर एलिजिबल फर प्रमोसन हेड अफ डिपार्टमेन्टलाई आउटसाइड सोर्सबाट त तपाईँहरूले प्रेसर दिने 5 जना यहाँ एलडिए छ 2 जना युडिएको पोस्टमा जानु अर्को थर्ड पार्टी कोही आएर इन्फ्लुएन्स गर्ने होइन उसलाई चुज गर्नुहोस् न त 5 वटाबाट एकजनालाई चाहिँ भने दिज आर आउटसाइड इन्फ्लुएन्स विच विल बी टर्म्ड एज एन्ड विच विल बी कन्सिडर्ड एज मिसकन्डक्ट. It is not proper. Your restrictions regarding marriage is if you have a spouse already living, तपाईँको डिभोर्स भएको छैन भने if you contact another marriage, this is also misconduct under the rules. This is very important कारण हाम्रो यहाँ स्टेटमा के छ भन्दाखेरि बाल श्रम चाइल्ड लेबर बाहिर मात्रै नभएर इम्प्लोइजहरूको घरमा पनि हुन्छ सानो
10 वर्षको 12 वर्षको नानीहरू हामीले ओत्लाबारी कहाँबाट लिएर आउने त्यस्तो चलन छ हो। ल्याएर कतिले स्कुलमा लगाइदिन्छ, घरमा नानीहरूसँग खेल्छ, काम गर्नु छ है। अगर 14 वर्षदेखि कम छ भने that person, not an employee, I am not talking about an employee, a person will be held up, will be guilty for child labor under the Child Labor Prohibition Act. र त्यही कन्सेप्ट हाम्रो यहाँ पनि अप्लाई गरेर के भनेको छ भन्दाखेरि it will be a misconduct if you employ a child under 14 र यसको पेनल्टी पनि खतरा एकदम बढ्ता छ। तपाईले हेर्नुभयो भने त यसको पेनल्टी मेजर पेनल्टी हुन्छ। मेजर पेनल्टीमा के हुन्छ त डिसमिसल फ्रम सर्भिस, कम्पल्सरी रिटायरमेन्ट यो पाइन्छ। र अर्को प्रोहिबिसन अफ सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट एट वर्क प्लेस र सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको फाल्टै एउटा रुल्स छ, फाल्टै एक्ट छ। यो आज मेरो टपिक छैन, तर तपाईँले याद गर्नुपर्छ कि हरेक डिपार्टमेन्टमा, हरेक इन्स्टिट्युट, हरेक अर्गनाइजेसनमा सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट एट वर्क प्लेसको एउटा कमिटी हुनुपर्छ र कुनै पनि कम्प्लेन्ट्सहरू छ भने त्यो कमिटीलाई अग्रिभ्ड पर्सन उहाँले दिन सकिन्छ। र त्यस्तो खण्डमा अगर गभर्मेन्ट इम्प्लोइले गरेको छ भने इफ हि इज फाउन्ड गिल्टी उहाँहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको पनि दिस विल बी टर्म्ड एज मिसकन्डक्ट विच विल एट्र्याक्ट मेजर पेनल्टी भनेको छ यसमा पनि। र यो साथसाथ म तपाईँहरूलाई एउटा सानो कुरा के भन्न राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि अगर सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट एक्ट या त सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट रुल्समा पनि तपाईँले हाम्रो यहाँको हेर्नुभयो भने यस्तो भनेको छ कि सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको जुन चाहिँ प्रोसिडिङ्स हुन्छ डिरेक्टली कमिटीले गर्छ। पर्टिकुलर एउटा कमिटी जुन चाहिँ फर्म गरेको हुन्छ नि उनीहरूले इन्क्वायरी सुरु गर्छ र इन्क्वायरी यतापट्टिबाट हुन्छ नि त। इन्क्वायरी भएर जब इन्क्वायरी रिपोर्ट दिन्छ त्यो चाहिँ हेड अफ डिपार्टमेन्ट या त कम्पिटेन्ट अथोरिटी या अपोइन्टिङ अथोरिटी वाट एभर यु मे कल उहाँलाई दिन्छ नि त। र उहाँलाई दिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ इन्क्वायरी रिपोर्ट छ द्याट इन्क्वायरी रिपोर्ट विल बी टेकन एज द डिसिप्लिनरी प्रोसिडिङ्स रिपोर्ट। डिसिप्लिनरी प्रोसिडिङ कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त। एनीबडी तपाईँले जस्ट टेल मी डिसिप्लिनरी प्रोसिडिङ जब सुरु हुन्छ अघि सस्पेन्सनहरूको कुरा त भइगयो होइन। उहाँलाई जब मेमोरेन्डम अफ चार्ज दिन्छ है, सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सहरू दिन्छ र उहाँलाई टाइम दिन्छ 15 दिनको टाइम, 1 महिनाको टाइम या कति टाइम विदिन विच the person has to give his reply. Charges हुन्छ। चार्ज 1 तिमीले यो काम बिगारेको छ, तपाईँहरू त कोर्टमै काम गर्नुभएको, चार्ज तपाईँले हेर्नु भएको छ है। कुनै पनि क्रिमिनल चार्जहरू जस्तै खालके भनौँ न त। र त्यो चार्जको उहाँले एन्सर दिन्छ, स्पेसिफिक एन्सर। र दि इन्कम्बेन्ट हेज 2 अप्सन्स, आइदर टु एडमिट अर टु कन्टेस्ट होइन। कन्टेस्ट गर्नु चाह्यो भने चाहिँ कम्पिटेन्ट अथोरिटीले के गर्छ भन्दाखेरि कम्पिटेन्ट अथोरिटी विल अपोइन्ट 1 प्रेजेन्टिङ अफिसर र एउटा इन्क्वायरी अफिसर। प्रेजेन्टिङ अफिसर भन्नु मतलब लट्टासिधा हिसाबमा चाहिँ पिपी जस्तो नि त, पब्लिक प्रोसिक्युटरले प्रेजेन्ट गर्दैछ नि त केस सिटको लागि होइन। त्यस्तै सम्झिनुहोस् न त, एउटा प्रेजेन्टिङ अफिसर राखिदिन्छ। र इन्क्वायरी अफिसर को भन्दाखेरि एउटा जज जस्तो नि छ, प्रिसाइडिङ अफिसर, जसको अगाडि चाहिँ यो केस सुरु हुन्छ र उहाँको यो जब प्रोसिडिङ्स सकिन्छ त्यति बेला इन्क्वायरी अफिसरले एउटा रिपोर्ट बनाउँछ फाइन्डिङ द्याट पर्सन गिल्टी अफ चार्ज अर नट, एन्ड द्याट रिपोर्ट विल बी कम्युनिकेटेड टु दि डिसिप्लिनरी अथोरिटी है। डोन्ट confuse yourself with inquiry officer and the disciplinary authority. Disciplinary authority मतलब जो चाहिँ appointing authority हुन्छ उहाँलाई रिपोर्ट दिन्छ। रिपोर्ट पाउँदाखेरि डिसिप्लिनरी अथोरिटीले के गर्छ भन्दाखेरि has an option to receive it
and accept it as correct, or take it and see that if there are some mistakes, to send it back again. यो होइन कि इन्क्वायरी अफिसरको रिपोर्ट हमेशा एक्सेप्टेड हुन्छ भने होइन. It can either be accepted or it can also be rejected. It can be modified as well. It can either be sent back again to the inquiry officer for further inquiry. The यो चाहिँ पावर छ डिसिप्लिनरी अथोरिटीको. र भन्नु मतलब अघि यो प्रोसिडिङ्स डल्लै सुरु भयो नि त. विटनेस आउँछ उहाँको होइन, क्वेसनिङ हुन्छ, क्रस एक्जामिनेसन हुन्छ, झन्डै कोर्टको जस्तो हुन्छ. त्यति हो, कोर्टको माहौल हुँदैन, एडभोकेट्सहरू भन्दैन होइन, आफूले गर्नु पर्यो, क्वेसनिङ आफूले गर्नु पर्यो. तर प्रोसिडिङ्स त्यही प्रकारले रेकर्ड हुन्छ. र यो फाइन्डिङ जुन चाहिँ इन्क्वायरी अफिसरले छ नि त, त्यो त यो डल्लै प्रोसिडिङ्स सकेर बनाएको हो नि त एउटा रिपोर्ट. त्यो रिपोर्ट बनाउन टाइम लाग्यो नि त होइन, इन नर्मल डिसिप्लिनरी प्रोसिडिङ्स. तर इफ यु टेक इट फ्रम द पोइन्ट अफ भ्यू अफ हेरेसमेन्ट इन वर्क प्लेस, यो जुन चाहिँ मैले कुरा गर्दैछु, त्यहाँको जुन चाहिँ कमिटीले गरेको इन्क्वायरी गरेको हुन्छ नि त उता, द्याट इन्क्वायरी विल अल्सो बी टेकन एज एन इन्क्वायरी कन्डक्टेड बाई डिसिप्लिनरी अथोरिटी. र जुन चाहिँ उनीहरूको इन्क्वायरी रिपोर्ट हुन्छ, इट इज एज गुड एज द इन्क्वायरी रिपोर्ट, एज द रिपोर्ट अफ द इन्क्वायरी अफिसर इन एनी अदर डिसिप्लिनरी प्रोसिडिङ्स. भन्नु मतलब अगर if somebody is charged for sexual harassment in workplace, उहाँलाई यतापट्टिबाट डिसिप्लिनरी प्रोसिडिङ्स त्यो च्यानलबाट नगर्दा पनि हुन्छ. यतै जुन चाहिँ कमिटीले गरेको इन्क्वायरी छ, द्याट रिपोर्ट क्यान बी एक्सेप्टेड बाई द डिसिप्लिनरी अथोरिटी एज द रिपोर्ट अफ द इन्क्वायरी अफिसर. र त्यसमै पनिसमेन्ट पनि हुन सकिन्छ. र पनिसमेन्ट, देयर इज ओन्ली वान डिफरेन्स इन वान inquiry, there can either be major penalty or minor penalty. तर यो sexual harassment मा, या if you keep any child labor, punishment एउटा मात्रै हुन्छ, major penalty. र यो कुराहरू तपाईले याद राख्नुहोस्. अनि हामी अगाडि बढौँ है. अगाडि बढाउँदाखेरि तपाईको लिभ रुल्समा छ. र I will quickly run through. Leave rules मा what you should understand is leave cannot be taken as a matter of right. It could either be refused or you can be recalled at any time during the period of leave as well. र जब कसैको अनअथराइज्ड एब्सेन्स हुन्छ नि त, बिना लिभमा उनीहरू छुट्टी बसिन्छ, र हामी एलडब्ल्युपी भनेर पनि भन्छौँ होइन, लिभ विदाउट पे. र यो कन्सेप्टहरू पनि कहाँबाट सुरु भयो भने हेर्नुहोस् न, त्यो रुल 4 बाटै तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ. If there is an unauthorized leave, it will be treated as misbehavior. भन्नु मतलब मिसकन्डक्ट सँग पनि यो गाभियो नि त. र he or she will be liable for disciplinary action in one sense, right? And that absence, that period will be treated as diastole. भन्नु मतलब LWP भनेको नि त. बुझ्नुभयो तपाईँले? So this is also an important provision so far as the senior officers and staff of the offices are concerned. किन तपाईहरूले यो कतिवटा गर्नुपर्छ, यो कतिवटा प्रोभिजन्सहरू इन्भोक गर्नुपर्नेछ. These are certain provisions which, right? These are on leave. And another thing is all application of leave has to come through proper channel. And one thing is very important. तपाईले याद गर्नुहोस् कि भोलि लिभमा जानुहोस् न, आज एप्लिकेसन आउँछ अर्न लिभको लागि. तपाईँले याद गर्नुभएको छ, 4 दिन अगाडि मात्रै आउँछ, 5 दिन 2 दिन अगाडि आउँछ, which is absolutely incorrect. Because what Ms. Rai said early this morning is, why do we require 3 months notice when a person wants to retire, or 30 days notices, so that the organization can make some changes, some kind of working arrangement. Similarly, when a person wants to go on a long leave, EL apply, it is proper that he should do it at least 1 month in advance, 30 days in advance.
किनभने उहाँलाई त थाहा छ नि त म जान्छु मेरो यो काम पऱ्यो यस्तो काम पऱ्यो भनेर अर्न लिभ उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ बट यु हेभ टु गिभ अ नोटिस अफ एटलिस्ट 30 days इन एडभान्स र यो 2 दिन 5 दिन त्यस्तोहरू नगर्नुहोस् है विच इज ह्याम्परिङ दि एडमिनिस्ट्रेसन अफ दि अफिस र अर्को कुरा अनलेस इट इज मेडिकल लिभ कोही बेला इमर्जेन्सी परिन्छ नि त मेडिकल लिभ त मेडिकल लिभ हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू आज भोलिमा जान सक्छ बिकज nobody can apprehend this kind of situation. अचानक हुन्छ नि त मेडिकल सिचुएसन हो र कसको भन्दाखेरि it could either be yourself or it could be a member of your family. Now what is family? You take it from the definition that I told you earlier when we discussed the rule of 1974. Now this is combination of holiday with leave, right? This is the report that we should give. र अर्को कुरा this is the absence after the leave period उहाँहरूको डिसिप्लिनरी प्रोसिडिङ साथसाथ नो लिभ स्यालेरी पनि हुन्छ र what is more important is combination of leave of different kind भनेर नि कतिले के गर्छ भन्दाखेरि नि EL बसेर अब भोलिपल्ट दिन जोइन गर्नुपर्ने CL लगाइदिन्छ होइन त देख्नु भएको छ तपाईँले सो दिस विल नट बी पर्मिसेबल एक्चुली जब लिभ तपाईँहरूले कम्बाइन गर्नुहुन्छ अरू लिभहरूसँग इफ इट इज प्रिसिडेड अर फलोड भन्नु मतलब कसैले भोलिदेखि 15 दिनको EL मा जाँदैछ आज चाहिँ म CL बस्छु भन्यो या त 15 दिनको बादमा मलाई अझै 2 दिन बढाउनु छ मलाई CL चाहियो भने नि दिस इज इम्पर्मिसेबल what should we do as the head of the offices सिचुएसनमा आउँछ कसैले CL फाइल गर्छ CL कति दिनको हुन्छ 10 दिनको हुन्छ इन वान पर्टिकुलर इयर होइन त्यति बेला चाहिँ यो 1 दिनको या 2 दिनको अगाडि पछाडिकोलाई गाभिएर तपाईले जस्तो लिभ अप्लाई गरेको छ त्यो लिभमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भन्नु मतलब उहाँले 3 दिनको CL फाइल गरेको छ अरे 1 दिन अगाडि 2 दिन पछाडि तर बीचमा 15 दिनको उहाँले EL फाइल गरेको छ भने त्यो चाहिँ EL मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ बुझ्नुभयो त सो दिस इज क्वाइट रेलेभेन्ट एन्ड वी शुड कीप इन माइन्ड the amount of leave that one is eligible it will be 120 days and half pay leave is 720 days. Absence of leave, how are we to calculate? These are things which commuted leave, Vanessa. These are different kind of leave. You can just run through it. Medical ground, if it could be sickness of that particular employee or the family, it will not exceed 240 days maximum. It is extraordinary leave पनि पाइन्छ but it has to be in combination with other leave. जब अरू लिभहरू एक्जस्ट हुन्छ त्यति बेला एक्स्ट्राअर्डिनरी लिभ पनि पाइन सकिन्छ. मटर्निटी लिभ पहिला त कति 3 months कति या 6 months कति थियो है बट रिसेन्टली it has been increased or enhanced to 365 days so far as the mother is concerned. And so far as the father is concerned, paternity leave पनि enhance गरेर 15 दिनदेखि 30 दिनसम्म बनाएको छ हालैमा. र study leave can also be applied. Maximum is 720 days. Special disability leave. यो special disability leave भने हाम्रोमा त हुँदैन तर कतिवटा डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ नि जहाँ there are risk factors. पावर डिपार्टमेन्ट भने SNT हैन त गाडी कुदाउँदा एक्सिडेन्ट भइदियो लाइनम्यान माथि चढिरहेको छ लड्यो हात बिग्रियो त्यति बेला दिज आर स्पेसल डिसेबिलिटी लिभ उहाँहरूले पाउन सकिन्छ. त्यति बेला उहाँहरूको लिभ अकाउन्ट जस्तो त्यस्तै बसिन्छ यता लिभबाट उहाँहरूलाई घटाउनु पाइँदैन र दिस इज म्याक्सिमम 720 दिनको स्पेसल डिसेबिलिटी लिभ पाइन्छ. र अर्को भयो क्वारेन्टिन लिभ. क्वारेन्टिन लिभ हेज बिकम मोर प्रोमिनेन्ट रिसेन्टली बिकज अफ द coronavirus and many other diseases होइन र क्वारेन्टिन हुँदाखेरि चाहिँ
the maximum period is 30 days. Right? Otherwise, there will be instructions and the guidelines of the government. You can also apply for departmental examination leave or the other examination leave. अहिले यो पनि छ सेन्ट्रल सर्भिसमा तपाईहरुले बस्नु चाहे भने you can also apply for special leave to sit for mains exam, है र preparatory leave रिटायरमेन्टको अगाडि पनि leave कसैले लिन सक्नुहुन्छ र यो leave चाहिँ maximum 300 दिनसम्म पाइन्छ। र अर्को कुरा कसैलाई ट्युबरकुलोसिस, कसैलाई टिबीको रोग लाग्छ, कसैलाई क्यान्सर लाग्छ, हैन यस्तो प्रकारको रोगहरू लागिँदाखेरि पनि यो लिभ पनि अप्लाई गर्न सकिन्छ जब चाहिँ अरू लिभहरू एक्जस्ट हुन्छ त्यति बेला 240 दिन म्याक्सिमम दिन सकिन्छ। र क्याजुअल लिभ अघि मैले बताइसकेँ तपाईहरुलाई सालमा 10 दिनको हुन्छ र अनयुटिलाइज्ड लिभ छ भने at the time of retirement cash can be availed in lieu of this. So let us run quickly through the Judicial Academy Employees Appointment, Conduct and Service Rules of 2020. This is the latest rule of all the rules that we have discussed so far. अनि यसमा के छ भन्दाखेरि Constitution of Service definition. What constitutes the service so far as this rule is concerned. Right? The method of recruitment कस्तो प्रकारले गरिन सक्छ? It can either be direct recruitment, like I told you when we discussed about the district courts rules, or it could either be through deputation or promotion. Deputationबाट पनि लिएर आउन सकिन्छ र प्रमोसनमा पनि गर्न सकिन्छ. This is the method of recruitment. The terms and conditions यहाँ कतिवटा दिएको छ कि if you don't fulfill these type of terms and conditions, one cannot be a member of the service under the rules of 2000. There is also a provision of appointment on contractual basis. तपाईले याद गर्नुभयो भने यो जुन चाहिँ प्रोभिजन छ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कोर्टको रुलमा छैन, सायद हाई कोर्ट रुल्समा पनि छैन र यो उहाँहरूले गभर्नमेन्टको या कहाँबाट उहाँहरूले कतिवटा प्रोभिजन्सहरू लिएर कन्ट्र्याक्चुअल अपॉइन्टमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ। बट व्हेन क्यान अ कन्ट्र्याक्चुअल अपॉइन्टमेन्ट बी मेड, यो पनि कतिवटा प्रश्न आइन्छ नि त। र कन्ट्र्याक्चुअल अपॉइन्टमेन्ट क्यान बी मेड when it is expedient, when it is necessary to do so. त्यसै कन्ट्र्याक्चुअल अपॉइन्टमेन्ट गर्न सकिँदैन नि र कन्ट्र्याक्चुअल अपॉइन्टमेन्ट यो खण्डमा गर्न सकिन्छ when it is necessary. एउटा जस्तो यहाँ इलेक्ट्रिसियनको पोस्ट आयो हैन त, इलेक्ट्रिसियनको अब यहाँ यति साह्रो इलेक्ट्रोनिक्सहरू छ, एसी चलाउनु पर्छ, प्रोग्राम्स डे इन एन्ड डे आउट छ, आज सकेको बित्तिकै भोलि दुईटा उहाँहरूको प्रोग्राम छ, पर्सि पनि छ, सन्डे पनि उहाँहरूको छुट्टी छैन हो। र यो यति बेला पावर लाइन स्टेबल राख्ने, कोही बेला पावर डिस्कनेक्ट भयो भने के गर्ने भनेर यस्तो प्रकारको इलेक्ट्रिसियनको पोस्ट थिएन सर्भिस रुल्समा र पहिला कन्ट्र्याक्चुअल अपॉइन्टमेन्ट लिएर हालैमा उहाँको रेगुलर अपॉइन्टमेन्ट पनि भएको छ र दिस इज अल्सो अन्डर दि रुल्स अफ 2020 र दिस इज हाउ सिनियरिटी इज टु बी मेन्टेन्ड। द डे यु गेट इन्टु द सर्भिस, सिनियरिटीको कन्सेप्ट अघि मैले भनेको जस्तो इट इज भेरी simple. Once you get into the service, the your seniority starts counting from that day onwards, right? Continuation of service marko. This is just the general conditions of service. Agi मैले जुन चाहिँ 1974 को rules तपाईहरुलाई बताउँदाखेरि जुन चाहिँ conditions of service छ, probation भयो, उहाँहरुको कसरी probationबाट कन्फर्म गर्छ, योहरु सबै उहाँहरुको रुल्समा पनि बताएको छ। र सर्भिसबाट कसरी टर्मिनेट गर्ने, यो डिसिप्लिनरी प्रोसिडिङ सुरु हुँदाखेरि या त उहाँहरू प्रोभिजनको पिरियडमा उहाँहरूको काम ठिक छैन भने उहाँहरूलाई टर्मिनेट गर्ने पनि उहाँहरूको यो प्रकारको छ। र अघि मैले भनेको जस्तो उहाँहरूको पनि रेजिग्नेसन गर्दाखेरि 3 महिनाको नोटिस दिन सक्नुपर्छ र 3 महिनाको नोटिस द अनरेबल चेयरपर्सन भनिन्छ यो रुल्समा
जो चाहिँ अनरेबल चिफ जस्टिस हुनुहुन्छ उहाँले लिभ अफ पनि गर्न सकिन्छ र डिसिप्लिनरी प्रोसिडिङ सुरु हुँदाखेरि अघि जुन चाहिँ डिसिप्लिनरी रुल्स जुन चाहिँ 1985 को रुल छ त्यही नै एप्लाई हुन्छ तर यहाँ जति पनि स्टाफ अफिसर्सहरू छ डिसिप्लिनरी अथोरिटी हुन्छ डिरेक्टर र एपिलेट अथोरिटी हुनुहुन्छ चेयरपर्सन है यो कुराहरू तपाईँले याद गर्नुहोस् र रेसिडियरी पावर जब इफ देयर इज इनसफिसिएन्ट प्रोभिजन there is also a provision of residuary power which is similar to the one which we discussed. So I have come to the end of my deliberation. Thank you for giving me a patient hearing. I hope I have completed within the time period that was allotted. If you have any questions, please raise before we close this session. Any questions, sir? Sir, Rule 4 of Sikkim Government Service Rules 2001. Conditions of eligibility and appointment. यसमा अलिकति चाहिँ हामीलाई यो ड्युरिङ एडभर्टाइजमेन्ट अदर एपोइन्टमेन्टको टाइममा यसमा हामीले अस्ति पनि धेरै प्रब्लम भएको थियो रिसेन्टली यो अहिले हामीले यो जोरथाङ यहाँको गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ सर ए पर्सन सेल बी एलिजिबल फर एपोइन्टमेन्ट अब यसमा कागजपत्रहरू चाहिँ हामीले के दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले अब हामीले पहिला चाहिँ के गरेको थियौँ इम्प्लोइमेन्ट कार्डहरू त्यहाँदेखि अन्त रेसिडेन्सियल अब यसमा चाहिँ इज ए सिटिजन अफ इन्डिया इज मेडिकली फिट एज ए गुड क्यारेक्टर एन्ड पोजिसन प्रिस्क्राइब एजुकेसन क्वालिफिकेसन तर यसमा गभर्मेन्टसँग हाम्रोमा टोटली यो डिफ्रेन्स छ हामीले एडभर्टाइज गर्दाखेरि चाहिँ वाट आर द एक्चुअल डकुमेन्ट्स टु बी सबमिटेड बाई द क्यान्डिडेट्स यसमा अलिकति प्रब्लम छ हाम्रो रुल्समा कि सर यसमा चाहिँ अब हामीले अस्ति इम्प्लोइमेन्ट कार्डहरू हामीले खोजेको थियौँ र अब बिङ ए सिटिजन अफ इन्डिया उसले एउटा सिटिजनसिप बुझाउनुपर्छ वाट आर द डकुमेन्ट्स टु बी सबमिटेड एज ए सिटिजन अब यहाँ सिओआई नहुनेले पनि गर्दैछ सर अब तर यसमा रेसिडेन्सियल सर्टिफिकेटहरू पनि अब बुझाउनु पर्ने तर यसमा अलिकति धेरै त्यसमा हेर्नुहोस् तपाईँहरूको रुल 4 मा क्लियर छ कि हेज टु बी अ सिटिजन अफ इन्डिया होइन मेडिकली फिट हुनु पर्यो अनि जस्तो गुड क्यारेक्टर देयर आर 4 कन्डिसन्स citizen of India, medically fit, being of good character, who possesses the prescribed educational qualification. LDA को लागि हामीले यो qualification राखेको छ भने education, it has to be fulfilled. Medically fit को एउटा सर्टिफिकेट बुझाउनु पर्यो, citizen of India को कुनै पनि उहाँको एउटा कार्ड बुझाउनु पर्यो. It could be either any of these card हैन voters identity card हुन सकिन्छ उहाँको just to show that the person is a citizen of India. हैन त र apart from this तपाईहरुले residential certificate COI हरु खोज्यो भने which is wrong. छैन यो रुलमा. अब यो स्टेट गभर्नमेन्टको रुल्स तपाईहरुले हेर्नु भयो भने त्यसमा छ है तर तपाईहरुको आफ्नो रुल फलो गर्यो भने तपाईको आफ्नो रुलमा त एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया त 4टा मात्रै हो नि त भन्नु मतलब अगर कसैले च्यालेन्ज गर्यो भने यो कुराहरु पनि च्यालेन्ज हुन सकिन्छ नि हो सर इज इट नेसेसरी टु सबमिट इम्प्लोइमेन्ट कार्ड अब त्यो हाम्रोमा त्यो त छैन भन्नु परेन सो फार एज दिस रुल इज कन्सर्न इट इज नट नेसेसरी रुलले तपाईहरुलाई यति मात्रै दिएको छ भने यहाँदेखि बढ्ता तपाईहरुले माग्यो भने इट इज अननेसेसरी बट टु बी तपाईले अगर मागिनै रहेको छ कसैले दिइरहेको छ भने त्यो थाप्नु पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है बट इट इज नट म्यान्डेटरी अन्डर द रुल्स बुझ्नुभयो बट इफ यु रिक्वायर इट एन्ड इफ यु फिल द्याट some of the additional documents are also required भने कतिवटा यहाँ रेसिड्युअरी पावर जुन चाहिँ छ तपाईले हाई कोर्टको एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्स्ट्रक्सन्सहरु पनि लिन सक्नुहुन्छ र म यो भन्छु कि हालैमा तपाईहरुको सायद कन्फ्युजन भएको थियो होला है रिक्रुटमेन्टमा तपाईहरु चारै डिस्ट्रिक्टले बरु अनबल हाई कोर्टमा एउटा
clarification को लागि लेख्नुहोस्, because the Honorable High Court has power under the residuary provision to give administrative instruction from time to time. र यो यस्तो खण्डमा हामीले यो पनि मागौँ भनेर लेख्नुहोस् न त। र तपाईहरुलाई हाइकोर्टबाट लिखितमा आएको छ भने that will be absolutely clear from here onwards. अरु के छ? अरूले चाहिँ रुल पढ्दै सबै जानेको छ। हजुर, त्यो जुन चाहिँ डिफरेन्सेस छ त्यो डिफरेन्सेसहरू हेर्नुहोस्, यो गल्ती जुन चाहिँ छ यो हाम्रै हो, जसले बनाउँदाखेरि त्यति बेला, किनभने यो रुलहरू पनि कसले बनाएको हो, मान्छेले नै बनाएको हो नि त। र दिज मिस्टेक्स हेभ क्रप्ड इन हो, र यो मिस्टेक्सहरू पनि हामीले रेक्टिफाई गरिएको छ। आई थिङ्क इट्स बिन अलमोस्ट मोर देन 2 years स्टेट गभर्मेन्टमा अहिले पेन्डिङ छ। म आई एम कन्सियस कि कतिवटा ग्रेड पेहरू मिलेको छैन होइन, मङ्गन र गेजिङको प्रेस्क्राइब ग्रेड 1 को पनि ग्रेड पे मिलेको छैन। र योहरू पनि मैले अघि भनेको जस्तो दिस रुल्स आर मेड अन्डर 309। हाइकोर्टले पनि एकैचोटि गर्न सकिँदैन, इट हेज टु गो टु द गभर्मेन्टबाटै त्यहाँबाट जब अप्रुभल हुन्छ त्यति बेला आउँछ। इभन फर द रुल्स अफ द हाइकोर्टले नै एकैचोटि यो जहाँ चाहिँ इफ देयर आर मनी इन्भल्भ, फाइनेन्स इन्भल्भ, हाइकोर्टले नै एकैचोटि त्यो रुललाई एमेन्ड गर्न पनि सकिँदैन। इट हेज टु हेभ द अप्रुभल अफ द गभर्मेन्ट, ओन्ली देन देयर क्यान बी एन एमेन्डमेन्ट or there can be a rule under that provision. Madam? Any more questions? If there are no more questions, can I take your leave? Yes. Thank you. Thank you so much, sir, for informative session. Now, I would like to request Learned Director, sir, to kindly come up on the stage and propose the vote of thanks for today's session. Now we have come to the end of today's program and almost spent 3 hours here in this conference hall. And it's my proud privilege to conclude the same by offering vote of thanks to all present here, especially the knowledge resource person who have taken painstaking efforts to go through the all provision of rules to make acquaint with and enhance proper understanding of various provision of the rules. Now, all implies, I think, rule is very important. I need not explain. The day one we joined the service, conscious employees always count all benefits, perks, and the day of retirement, how much I can earn after spending 58 years of service in this particular institution. So that should be the consciousness, alertness. And after how many years I'll become what? How much I can earn? How many benefits are there? How many medical leaves? How many earned leaves? How many cattle leaves? How many quarantine leaves? And how many promotions? How many different positions? So all these benefits are required to be counted by the conscious employees the day one he joined the service. So when we joined the bar, there was no judicial academy. So earlier employees who heads of them, without having any training center, they run the administration. And the moment you see they dig out the files and records, they prepare notes very well, without having any training program.
You have no questions because you have not come across any problem. Until and unless you deal with the problem, like there is confusion on the part of the ATM, you have to remember 309. What is 309? Even we cannot add a comma in the rules. The moment we add anything, fill up the vacuum, that's called trailing rules. Within 1 second, the moment petition comes before the High Court, it will be set aside. So we cannot add anything beyond rules. You have to keep that particular thing in mind. Even on High Court also, because that is 309, it has to be placed before the cabinet to change it. It's very strong provision of the Constitution of India. And Constitution of India is a mother of all rules. Like Sanskrit in Hindu, script, Devanagari script, Sanskrit is a mother, and in law, Constitution is a mother. You have to read Constitution. If you are well versed in the provision of the Constitution, then there won't be any confusion. Rules are like a tributaries, small brooks, stream, and the Constitution is like ocean. So by saying so, by sharing all this information, I once again would like to offer my sincere gratitude to the Honorable Resource Person for sharing knowledge, experience, eminent views, and all the responses, feedback, queries made by the participants and their respective feedbacks. So what we can do in training center is just we can open up window only. We cannot dig out and make a resource paper. Just now, yes, your duty is to see those provisions. If there is any confusion, you can always ask to Sikkim Judicial Academy HOD and clarify it and make sure 100%. So we have some sort of reservation. The moment asks any questions, any queries made, then they will think, yes, he or she doesn't know. Always rely on my decision. So that particular attitude should be totally changed, because until and unless you clarify yourself, make 100% sure, you cannot prepare your note. Can't prepare note of that particular noteworthy. So therefore, that particular notes depicts your quality. How much quality, which position you deserve, you are reflecting everything in your notes. So if you want to see the background of that particular employee, we have to dig out the note and see what was the quality when he first prepared the note. So how much improvement has been done. So therefore, the passing of note means we have to share that there is a red tapeism in democratic system of the government. So red tapeism is we proceed the file, meaning thereby we are sharing our knowledge, and at the same time we are sharing the information saying this thing is happening in our institution. So therefore, to prepare note is very important. I always respect those employees who prepare note very well. Speaking is different thing, writing is different thing. In बस्तीमा भन्छ यो पढे लेखेको व्यक्ति हो, पढेको व्यक्ति भनेपछि बेग्लै कुरा, यो पढेको लेखेको व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ well versed in written as well as vocal also. So therefore, without wasting further time, I once again would like to offer sincere gratitude on behalf of all participants also, and at the same time, my sincere thanks goes to all officers and staff members who have come all the way from their respective district and attend this particular session with conscious mind and bodies, I can say. I hope and expect that whatever deliberation the knowledge resource person has made today will definitely help out you to discharge your duty while dealing those matters in your respective courts, and request to share other staff members who are not here, and always maintain the quality of preparing your notes, relevant rules. And lastly, I once again, it's my duty to offer sincere thanks to the staff member of Sikkim Judicial Academy for their vibrant support and cooperation for organizing this wonderful session.
With these words, now with the permission of learned resource person, I am to declare the end of today's session and request all participants kindly join us for photo session, then proceed to banquet hall for lunch. Thank you so much.